Good evening, everyone. Welcome to TEF. I'm Sri Ganesh. I'm here to give you a brief introduction about our speaker today. Our speaker is Mr. ANGELSON RAJESHKUMAR. He has completed his engineering in electrical and electronics from CIT Coimbatore, batch of 1995. He is currently heading the consultancy services of engineering with Voltec in India. And he has an overall of 24 years of industry experience. He has worked with L&T for more than 21 years, with ABB for 3 years, before joining Voltec in May 2019. And his experience is mostly into electrical projects, substations, power plants, infrastructure projects, and he also has functional experience in project management, supply management, and also in sales and marketing. Today he's going to be presenting to us a presentation on today's engineering world. It's going to cover a lot of versatile topics which include the changing electricity power generation, latest trend in telecommunications engineering, and recent developments in automobile engineering as well. So it's going to be a versatile and interesting presentation. I'm looking forward to it. I welcome Mr. ANGELSON RAJESHKUMAR today, and I'm handing over the podium to him. Thank you. Thank you, Mr. Sri Ganesh. And Malay Vanakangal Illarukkum, very warm good evening to all of you. So, first of all, I thank the Tamil Nadu Engineers Forum for having given me an opportunity to present a seminar on engineering topic. Kalayarasan was talking to me or a topic in then since it was a Tamil Nadu Engineers Forum, it is an Engineers Forum. So you'll have all the engineering disciplines. So I thought, okay, I should meet all the participants. So I took 3 functions. One is mechanical, another one is electrical, and electronics. So on the perspective, I topic. I do not have a big domain knowledge in automobile engineering or telecommunication engineering. My domain knowledge is on electrical engineering. But I will try to do some justice for the other engineering discipline also. Okay. So first, I'll just go to the presentation. So let me share my presentation videos. Okay. Even though I know the topic, I try to divide it. Today's world from engineer's perspective, recent developments in automobile engineering, changing electrical power generation, and trends in telecommunication engineering. But yes, civil engineering edukala abintu neenga kekkalam. Yes, civil engineering edukala abdinu achudna, civil engineering on the first engineering probably industrial civilization la irundhu nama civil engineering யோசிக்கலாம். அங்க ஒரு பெரிய ஒரு சிவிலைசேஷன் இருந்துச்சு, ஒரு பெரிய சிட்டி இருந்துச்சு அப்படின்னாச்சுன்னா என்ஜினியர்ஸ் இல்லாம அந்த சிவிலைசேஷன் நடந்திருக்காது. மோஸ்ட்லி அங்க இருந்திருக்கிறது சிவில் இன்ஜினியர்ஸா தான் இருந்திருப்பாங்க. மெகா சிட்டி பிளானர்ஸா இருந்திருப்பாங்க அந்த என்ஜினியர்ஸ். இப்போ நம்ம கூட சிட்டிஸை பிளான் பண்றதுல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம். பட் இந்த சிவிலைசேஷன்ல they would have done a lot of remarkable engineering. அதனால தான் அது இன்னை வரைக்கும் நமக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் சிவிலைசேஷன் பற்றி நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம். We also have a roots to the Tamils. We have a roots to the industrial civilization. And நீங்க தஞ்சூர் டெம்பிள் எடுத்து பார்க்கலாம், அதுவும் பெரிய சிவில் இன்ஜினியரிங் ஆக்டிவிட்டி. 80 டன் இது மேல இருக்குது அப்படின்னாச்சுன்னா எப்படி மேல தூக்கிட்டு போனாங்க அவ்வளவு பெரிய கல் கட்டடத்துக்குள்ள அப்படிங்கிறது இட்ஸ் a marvelous சிவில் இன்ஜினியரிங். அதே மாதிரி நீங்க டெம்பிள்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இல்லாட்டி பிரமிட்ஸ்
பேலசஸ், இது எல்லாமே வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங். ஸோ மோஸ்ட் சிவில் இன்ஜினியரிங் இஸ் மோர் ஆஃப் அ காமன் சென்ஸ். ஸோ அதனால் அந்த போர்ஷன் வந்து நிறைய பேர் பார்த்துருப்போம், ஆர்கிடெக்சர் பார்த்துருப்போம். நீங்கள் குவைத்தில் வந்து உங்களுக்கு நிறைய பில்டிங்ஸ் வந்து லார்ஜர் வேல இருந்திருக்கும். ஸோ அதனால் ஐ டிட் நாட் வாண்ட் டு டச் அப் ஆன் த சிவில் இன்ஜினியரிங் விச் இஸ் வெரி பர்செப்டிபிள். பட் அதனால இந்த மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இந்த 3 போர்ஷனை நான் வந்து சூஸ் பண்ணி ஐ தாட் ஐ வில் டூ த ப்ரெசன்டேஷன். Who is an engineer? In fact, first நீங்க போட்ட வீடியோ வந்து இட் வாஸ் வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். இன்ஃபேக்ட் அதில் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டில் பை ஸ்டில் நீங்கள் வந்து அந்த என்ஜினியர்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸை வந்து அதில் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருந்தீங்க. நாட் ஓன்லி சிவில் இன்ஜினியர் இருந்தார், நெட்வொர்க்கிங் இன்ஜினியர் இருந்தார், எலக்ட்ரானிக்ஸ், எலக்ட்ரிக்கல், அப்படி எல்லாருமே இருந்தாங்க. ஸோ அந்த வீடியோ கூர்ந்து கவனிச்சோன்னா யார் என்ஜினியர் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கும். பட் பை நேச்சர், இப்போ டாக்டர் அப்படின்னாச்சுன்னா படிச்சுட்டு சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க. பட் பை நேச்சர், பை இன்ட்யூஷன்ல என்ஜினியர்ஸ் யார் அப்படின்னாச்சுன்னா தேல் பி வெரி கிரியேட்டிவாக இருப்பாங்க. எப்பவுமே எதையாவது ஒன்று புதுசுமையாக செய்யணும் அப்படிங்கிறது, ஒரு டிவைஸை பார்த்துட்டாங்கன்னா அதை எப்படியாவது கண்டுபிடிக்கணும், ஏதாவது பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு கிரியேட்டிவ் நேச்சர் இருக்கும். தென் தேல் பி வெரி கியூரியஸ். ரொம்ப அதை பார்த்த உடனே ஏதாவது அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக அதை பார்க்கறது வந்து ஒரு கியூரியஸாக இருப்பாங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு நேச்சர் ஆஃப் அன் என்ஜினியர். ஸோ ஆஸ் வி ஆல் என்ஜினியர்ஸ் வி ஷுட் பொசஸ், இது இருக்கும் கண்டிப்பாக. அது இருந்தால் தான் நம்ம என்ஜினியராக மாறி இருக்கிறோம். மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா கேப்பபிள் டு ஹேண்டில் ஹியூமன் நீட்ஸ். எங்கே என்ஜினியர் வராரு அப்படின்னாச்சுன்னா ஒரு ஹியூமன் நீட் வரும்போது அந்த இடத்துல தான் என்ஜினியர் வராரு, வேற யாருமே வர முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஒரு பெரிய கல் இருக்குது, அந்த கல்லை வந்து தூக்கணும் அப்படிங்கும்போது ஒரு பயல்வானை கூப்பிட்டீங்கன்னா அவங்க கையை 2 கையை வச்சு தூக்கிட்டு போட்டு போயிடுவான். பட் ஒரு என்ஜினியரை கூப்பிட்டீங்கன்னா அவன் லீவர், நம்ம வந்து லீவர் ஃபல்க்ரம் பார்த்துருப்போம். ஒரு சின்ன கூட நம்ம இதை எடுத்து, ஒரு கம்பை எடுத்து, ஒரு சின்ன கல்லை வச்சு அதை பெரிய கல்லை தூக்கிறது. ஸோ அதுதான் என்ஜினியர். ஒரு ஹியூமன் நீட்ஸை வந்து ஒரு சிம்பிளா ஒரு டெக்னிக்கலா எப்படி பண்ண போறோமோ அதுதான் வந்து ஒரு என்ஜினியர். சொசைட்டல் நீட்ஸை வந்து அந்த என்ஜினியர் எப்படி பண்ணுவார் அப்படின்னாச்சுன்னா நீங்க பார்க்கலாம். ஒரு அக்ரிகல்ச்சரல் நீட்ஸ், ஒரு இரிகேஷன் டேம் எல்லாம் நீங்க யோசித்து பார்த்தோன்னா அதெல்லாம் வந்து ஒரு என்ஜினியரிங், மார்வலஸ் என்ஜினியரிங். அது வந்து அந்த தண்ணியை தடுத்து ஒரு டேம் கட்டி திருப்பி தண்ணியை அதுக்குள்ள வச்சு அதுக்கப்புறமா நம்ம பாசன வசதிக்கோ இல்லாட்டி வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேஷனுக்கோ நம்ம எடுத்துட்டு போறது வந்து இட்ஸ் மார்வலஸ் என்ஜினியரிங். தட் என்ஜினியர் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் டுவர்ட்ஸ் த சொசைட்டல் நீட்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி என்ஜினியர்ஸ் வந்து தே ஹேண்டில் ஹியூமன் நீட்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் த சொசைட்டல் நீட்ஸ். Also, the engineers apply the principles of mathematics and science. Mathematics தெரியாம என்ஜினியர்ஸா இருக்கிறது வந்து பெரிய கஷ்டம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட ஈக்குவேஷன் வந்து y is equal to mx plus c. நம்ம வந்து காலேஜ் ஸ்கூல் டேஸ்ல கூட படிச்சிருப்போம் y is equal to mx plus c அப்படின்ட்டு. அது வந்து நிறைய இடத்துல நமக்கு அப்ளிகேஷன்ல வரும். நீங்க டிசைன் இன்ஜினியரிங்ல இருந்தீங்கன்னா யூ வில் அப்ரிஷியேட் தட். நிறைய இடத்துல வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் வரும். அது எப்பவுமே நம்ம வந்து 9th ஸ்டாண்டர்ட்லயோ 10th ஸ்டாண்டர்ட்லயோ படிச்ச y is equal to mx plus c வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஈக்குவேஷன். ஸோ அந்த மாதிரி இன்ஜினியர்ஸ் வந்து ஏதோ நம்ம பேசுறது வழக்கம். நம்ம வந்து காலேஜில் படிச்சதோ ஸ்கூல்ல படிச்சதோ நம்ம அப்ளை பண்ணலாம்னு நினைப்போம். பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஞ்சம் டெப்தா நம்ம போய் பார்த்தோம் அப்படின்னாச்சுன்னா ஸ்கூல்லையோ காலேஜிலோ படிச்ச மேத்தமேட்டிக்ஸ் சயின்ஸையும் அப்ளை பண்றது தான் ஒரு என்ஜினியர். ஸோ ஐ தாட் ஓகே, பிஃபோர் கெட்டிங் இன் டு ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் ஆர் வேரியஸ் டிசிப்ளின்ஸ், ஐ தாட் ஒரு என்ஜினியர்னா ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்கணும், என்ன எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஓவர்வியூ கொடுக்கறதுக்காக நான் இந்த ஸ்லைட் எடுத்தேன். நான் திடீர்னு ஐ கேம் அக்ராஸ் a slide 14 teams for becoming a successful engineer. So there are courses to become a successful engineer also. Okay. So அப்புறமா வந்து நம்ம வந்து ஒரு என்ஜினியரிங், ஒரு வேர்ல்டை எப்படி பார்க்குறோம் ஒரு என்ஜினியர் அப்படின்னு, ஒரு சிவில் இன்ஜினியர், ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங், மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங், இப்படி வேரியஸ் டிசிப்ளின்ஸ் இருக்குது. இது வந்து நான் வந்து ஐ ஜஸ்ட் லிஸ்டட் ஃபியூ ஆஃப் தி என்ஜினியரிங். ஒவ்வொரு ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் தி ஹியூமன் லைஃப் அண்ட் த சொசைட்டி தேர் வில் பி அன் என்ஜினியரிங். ஸோ ஒவ்வொரு புதுசா என்ஜினியரிங் உருவாகிட்டே தான் இருக்குது. இன்னைக்கு இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இன்ஜினியருங்கிறோம், ஐடி சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியருங்கிறோம், இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இன்ஜினியர் சொல்றோம். இப்படி ஒவ்வொரு டிசிப்ளினையும் ஒவ்வொரு ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் த ஹியூமன் லைஃப் அண்ட் த சொசைட்டல் நீட்ஸ் வந்து வில் பி
seen by the engineers in their perspective. So இந்த புரிதல்களுக்குள்ள தான் பட் இன்ஜினியர்ஸ் ஐ ஆல்சோ தாட் தட் ஓகே இன்ஜினியர்ஸ் நீட் நாட் ஹேவ் டிகிரிஸ். பியூட்டிஃபுல் இன்ஜினியர்ஸா இருப்பாங்க. மெக்கானிக் ஷாப்புக்கு நம்ம போனா கூட ஆட்டோமொபைல் பத்தி ஒரு சின்ன பையன் அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவான். He might not have even a degree, automobile degree இருக்காது, but by practice he would have done that. So that's the way the engineers are there in today's world. அப்புறமா இன்னைக்கு வந்து எல்லாருமே ஐடி இன்ஜினியர்ஸ் தான். நம்ம கையில் ஒரு மொபைல் ஃபோன் இருக்கு. இட்ஸ் மோர் ஆஃப் இட்ஸ் மோஸ்ட் அ கம்ப்யூட்டர். அதுக்குள்ள ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் தான் வச்சிருக்கிறோம். அதை வச்சு we can do lot of ப்ரோக்ராமிங் பண்றாங்க. சின்ன பிள்ளைகள் வந்து அதை யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு வந்து ஆல் ஆர் ஐடி இன்ஜினியர்ஸை நம்ம மாறிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு என்ஜினியர் வந்து இந்த வேர்ல்டை பார்க்குற விதமா இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஐ தாட் ஐ வில் புட் இட் அக்ராஸ். ஓகே, ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்லைடும் வந்து ஜஸ்ட் டு சென்சிட்டைஸ் யூ அபவுட் வாட் இஸ் என்ஜினியரிங், ஹூ இஸ் அன் என்ஜினியர், எப்படி உலகம் வந்து என்ஜினியர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுது, என்ஜினியர்ஸோட பார்வையில் ஹவ் இந்த வேர்ல்டு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு சென்சிட்டைஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் இந்த ரெண்டு ஸ்லைட்ஸையும் எடுத்தேன். என்னோட ஃபர்தர் ஸ்லைட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னாச்சுன்னா தெர் நாட் எனி டெப்த் ஆஃப் டெக்னிக்காலிட்டிஸ். ஏன்னா நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு சாட்டர்டே ஈவினிங் நான் வந்து மோர் ஆஃப் டெக்னிக்கலுக்குள்ள போகிறதுக்கு விரும்பல. பட் ஐ வாண்ட் யூ ஆல் டு கெட் சென்சிட்டைஸ்ட் அபவுட் எப்படி நம்ம வந்து ஒவ்வொரு என்ஜினியரிங் ஆஸ்பெக்டையும் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல தான் நான் இந்த ஸ்லைட்ஸ் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன். ஸோ ஐ திங்க் இட் வில் பி இன்ட்ரெஸ்டிங் டு யூ. First, I will go to the automobile engineering, which will be very, very, very easier for all of us to understand the automobile engineering. Automobile அப்படின்னாச்சுன்னா நம்மளுக்கு உடனே நான் வந்து ஒன்லி பேசஞ்சர் கார்ஸ் தான் இதில் போட்டேன். பட் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாச்சுன்னா அதில் வந்து கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள் இருக்கும், லாரி, பஸ்ஸஸ் அதெல்லாம் இருக்கும், ஸ்போர்ட்ஸ் கார் இருக்குது, மிலிட்ரி வெஹிக்கிள்ஸ் இருக்குது, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வெஹிக்கிள் இருக்கும், ஷிப்ஸ், ஏரோப்ளேன், எனிதிங் which is required for mobility, ஆட்டோ தானியங்கியாவே இருக்கிறது வந்து இட் இஸ் அன் ஆட்டோமொபைல். ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்மளோட இந்த ஆட்டோமொபைல் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல இருந்துகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம ஒரு மாடர்ன் வேர்ல்டுக்குள்ள இருக்கிறோம். இன்னைக்கு 21st century வந்து இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் சயின்டிஃபிக்கலி வெல் அட்வான்ஸ்ட் சொசைட்டி. பட் இதுக்கு வந்து ஒரு டெவலப்மெண்ட் இருந்திருக்கும். ஹிஸ்டரி எப்பவுமோ ஒரு காலத்துல வந்து யாரோ ஒருத்தர் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க, அங்கிருந்து இன்னைக்கு இந்த ஹிஸ்டரியை நம்ம கொண்டுட்டு வரோம். ஸோ நான் அதனால தான் என்னோட ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் இந்த இடத்துல வந்து ரீசெண்ட் டெவலப்மெண்ட்ஸ் நான் பேர் விட்டு இருந்தாலும் பழைய இதுல எப்படி இருந்துச்சு, ஹிஸ்டரி எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணோம் அப்படின்னாச்சுன்னா ரீசெண்ட் டெவலப்மெண்ட்ஸையும் நமக்கு அப்ரிஷியேட் பண்றதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும், அந்த ஒரு புரிதல்களுக்கு நல்லா இருக்கும். அப்படிங்கிறதுனால ஐ கோ இன் தட் ஆஸ்பெக்ட். நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இதுதான் ஒரு மாடர்ன் ஆட்டோமொபைலோட என்விரான்மெண்ட். நம்ம ஒரு காருக்குள்ள ஏறி உட்கார்ந்தோம் அப்படின்னு வச்சுதுன்னா நம்ம வந்து ஒரு சொபிஸ்டிகேட்டட் ஏர் கண்டிஷன் என்விரான்மெண்ட் இருக்கும், அதில் ஒரு ஸ்டியரிங் வீல் இருக்கும், டேஷ்போர்ட் இருக்கும். ஸோ ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஒரு ஆட்டோமொபைல் என்விரான்மெண்ட்டுக்குள்ள இருக்கும். பட் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஹியூமன் நீடா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாச்சுன்னா ஆட்டோமொபைல்ல வந்து பெரிய நீட் கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் நீட் வாஸ் தி மொபிலிட்டி தான் இந்த ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங்ல. ஒருத்தர் வந்து ராத்துல குதிரை வண்டியிலேயோ வந்து மாட்டு வண்டியிலேயோ போயிட்டு இருந்திருப்போம். அது தானியங்கியா ஒரு வண்டி கிடைக்கணும், மொபிலிட்டி கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஜினியர் நினைச்சதுனால ஒரு ஆட்டோமொபைலுக்குள்ள நம்ம உள்ளுக்குள்ள போறோம். பட் இந்த ஆட்டோமொபைல் இன்னைக்கு இருக்கிற இந்த என்விரான்மெண்ட் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர்ல வந்து எப்படி இருந்திருக்குன்னு ஒரு ஸ்லைட்ஸை பார்ப்போம். பார்த்தாச்சுன்னா நம்ம வந்து எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார், நீங்க ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட்லயே இருக்கீங்க. ஐ திங்க் யூ ஹேவ் டு ஸ்க்ரோல் தி ஸ்லைடு. ஓகே, நான் 8th ஸ்லைடுக்கு போயிட்டேனே. அதுதான் நான் பார்க்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட்லயே இருக்குது. இன்னும் உங்களுக்கு டுடேஸ் இன்ஜினியரிங் வேர்ல்ட்லயே இருக்குது. சேஞ்ச் ஆகுதா? இல்லைங்க சார், அப்படியே தான் இருக்கு. சேம் ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல ஃப்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மேபி நீங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டு திரும்ப ஷேர் பண்ணுங்க. க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஓகே. ஆமா.
அவர்தான் இப்போ இந்த டாபிக்ஸ் செகண்ட் ஸ்லைட்ல இருக்குது சார். இப்போ செகண்ட் ஸ்லைட்ல இருக்குது. ஓகே, ஆமா, ஃபுல் ஸ்கிரீன் வரல. ஆனா இப்போ ஒரு நிமிஷம். சார் நீங்க பெஸ்ட் கொஞ்சம் முடிஞ்சா ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்களா? ஸ்லைடை வச்சு பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் எங்களுக்கு. ஓகே ஓகே, ஃபைன் ஃபைன். ஜஸ்ட் சாரி. பட் இது எனக்கு வந்து ஸ்லைட் பிரசன்டேஷன் மோடுக்கு அது மூவ் ஆக மாட்டேங்குது. ஆமா, லெட்ஸ் see. மூவ் ஆகுதா? மூவ் ஆகுது சார், மூவ் ஆகுது. இப்போ ஃபோர்த் ஸ்லைட்ல இருக்கு இப்போ. ஆமா, ஓகே. ஸோ நான் இந்த மோட்லேயே போயிடுறேன். ஐ திங்க் இட் இஸ் நாட் புஷிங் ஃபார், ஐ எம் ட்ரையிங் ஃபார் த ஸ்லைட் ஷோ, பட் இட்ஸ் நாட் கெட்டிங். F5 ட்ரை பண்ணுங்க சார். F5. ரைட். F5 பிரஸ் பண்ணி பாருங்க சார். F5 பிரஸ் பண்ணிட்டேனே. பண்ணிட்டேன், போக மாட்டேங்குது. மேபி அந்த ரைட் சைடுல பாருங்களா, சம் காஷன் சிம்பிள் வருது. தேர் இஸ் சம்திங் ராங். அந்த ஷேருக்கு பக்கத்துல ரைட் சைடு கார்னர்ல மேலே. ஓகே, பாருங்க. மேபி இந்த பிரசன்டேஷன் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஓபன் பண்ணி பாருங்க சார் திரும்பி. அதுங்களா? இல்ல சார், அப்படிதான் இருக்கு. பரவாயில்ல, அப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே போயிடுங்க மேடம். நோ ப்ராப்ளம். இல்லை, இப்போ ஃபுல் ஸ்கிரீன் வரல. full நெக்ஸ்ட் screen. ஸ்லைடு வரல. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு போங்க. டாபிக்ஸ் வருது வருது. அப்ப அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க சார். பரவாயில்ல, ஃபுல் ஸ்கிரீன் வரலாம், பரவாயில்ல. ஓகே, ஐ திங்க் இட்ஸ் நாட் கமிங் இன். ஸோ ஐ திங்க் now it will be right. You'll be able to see at least the screen. இல்ல சார், ஃபுல் ஸ்கிரீன் வரல. பட் பரவாயில்ல, நோ ப்ராப்ளம். we can see. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. we can read. Okay. So இந்த who is an engineer அப்படிங்கிற இவ்வளவு நேரம் நான் பேசிட்டு இருந்த இந்த ஸ்லைடு தான். இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாச்சுன்னா, ஒரு என்ஜினியர் வந்து எப்படி கிரியேட்டிவா இருக்கணும், எவ்வளவு கியூரியஸா இருக்கணும், என்னென்னலாம் அவர் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுவார், ஒரு ஹியூமன் நீட்ஸையும் சொசைட்டியல் நீட்ஸையும் வந்து இஸ் ஹேண்ட்லிங். அண்ட் ஹி அப்ளைஸ் தி மேத்தமெட்டிக்கல் பிரின்சிபிள்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் பிரின்சிபிள்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து நான் இந்த ஸ்லைடில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். இதுல வந்து நீங்க ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு எக்ஸ்பிளைன் தட் என்ஜினியர்ஸோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இந்த வேர்ல்டு நம்ம எப்படிலாம் பார்க்குறோம், ஒரு சிவில் நேச்சர்ல பார்க்குறோம், எலக்ட்ரிக்கல் நேச்சர்ல பார்க்குறோம், மெக்கானிக்கல் நேச்சர், so many aspects, ஹியூமன் லைஃப்ல எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸையும் வந்து we are looking at from the engineer's aspect. And engineer தொடாத ஹியூமனோட பக்கங்களோ இல்லாட்டி ஒரு சொசைட்டியோட பக்கங்களோ கண்டிப்பா இருக்கவே இருக்காது அப்படிங்கிறத நான் இதுல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். அப்புறமா இதுதான் வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு டாபிக் ஆரம்பிக்கும் போது, ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் ஆரம்பிக்கிறதுனால I just put the modern cars here to have some ஸோ பட் இப்படி இருந்திருக்காது ஒரு 200 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. டுடே என்ஜினியர்ஸ் ஹவ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு தி ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி. இந்த மாதிரி ஒரு ஹை கிளாஸ்க்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ நான் வந்து அதான் அந்த என்ஜினியரிங்கை எப்படி பார்க்கலாம், ஒரு என்ஜினியர்ஸோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல ஹிஸ்டாரிக்கலா பார்த்தாச்சுன்னா வில் பி ஏபிள் டு அப்ரிஷியேட். எப்பவுமே வரலாறு தெரிஞ்சாதான் நம்ம வந்து இன்னைக்கு திங்ஸ் அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியுங்கிறது ஒரு கருத்துல இருந்து ஐ தாட் ஓகே, ஹிஸ்டரியை டச் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு மாடர்ன் ஈராவை டச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற
என்னோட தாட் ப்ராசஸில் இதை கொண்டு போகிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற மாடர்ன் என்வரான்மெண்ட்ல இதுதான் வந்து ஒரு 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 காருக்குள்ள ஏறி உட்கார்ந்த உடனே நமக்கு இந்த என்வரான்மெண்ட் தான் இருக்கும். அது வந்து நீடா இருக்கும். இது வந்து நீடு கிடையாது, பட் லக்ஸரி. பட் நீடு என்ன அப்படின்னா, இந்த கார் இங்க இருந்து ஒரு 10 கிலோமீட்டர் தள்ளி போகணும், அவ்வளவுதான் அந்த காரோட நீடு, ஹியூமன் நீடு. மற்றது எல்லாமே வந்து நமக்கு வந்து ஒரு லக்ஸரி தான். So, but let's see how the history was, and then we'll appreciate how now we are in this era. So, beginning of the automobiles, நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னாச்சுன்னா 1672 வந்து சைனாவில் ஒரு டாய் கார் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க வித் ஸ்மால் ஸ்டீம் என்ஜின். முதல்ல வந்து ஸ்டீம் என்ஜின்ஸ் தான் கண்டுபிடிச்சார் ஜேம்ஸ் வாட். நீங்க வந்து 1750s and 1770s அந்த ரேஞ்சில் வந்து ஸ்டீம் என்ஜினை கண்டுபிடிக்கும் போது அவங்க வந்து மோஸ்ட்லி அதை தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ சைனாவில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கார் டாய் வித் ஸ்டீம் என்ஜினை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பட் அது வந்து ஒரு டாயா தான் யூஸ் பண்ணாங்க. இட் இஸ் நாட் ஒரு ஹியூமன் நீடுக்காக அதை கொண்டு வர முடியல. பட் 1771 ஒரு பிரெஞ்சு காரர் ஒருத்தர் தான் வந்து ஒரு ஸ்டீம் என்ஜினை வச்சு, அவர் பேர் கியூப் நாட், அவர் தான் வந்து இந்த காரை டெவலப் பண்றாரு. அந்த போட்டோ வந்து அதுதான் இருக்குது, அவர் யூஸ் பண்ண அந்த வண்டி. பட் இந்த வண்டியில அவரால் வந்து ஒரு டிரைவர் உட்கார்ந்து அதை மூவ் பண்ண முடியல. பட் அது மூவ் ஆச்சுது. ஆனால் ஒரு டிரைவரால் உட்காந்து பண்ண முடியலன்னா அது வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லாக ஆகலை. பட் அதுதான் வந்து எல்லாராலையுமே இப்போ ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள போறீங்கன்னா அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வேகம்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறமா ஒரு ஒர்க்கிங் மாடல் வந்து ஒரு வில்லியம் மர்டாக் அப்படிங்கிற ஒரு பிரிட்டன் இங்கிலாந்து ஒரு என்ஜினியர் வந்து அதை டெவலப் பண்றாரு. ஸோ அவர் வந்து மூவ்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாரு. ஆனால் பிரைம் மூவர் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாச்சுன்னா ஸ்டீம் என்ஜின். நம்ம ஒரு காலத்தில் வந்து நம்மளோட ட்ரெயின்ஸ் வந்து நீராவி என்ஜின்ல தான் ஓடிக்கிட்டு இருந்துச்சு. அந்த மாதிரி ஒரு என்ஜினை வச்சு தான் ஃபர்ஸ்ட் கார் இருந்திருக்குது. அதுக்கப்புறம் தான் 1800களில் வந்து இன்டர்னல் கம்பஷன் என்ஜின்ஸை வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க, பெட்ரோல் என்ஜின்ஸ். அந்த டெவலப்மெண்ட் வந்த பிறகு தான் வந்து கார்ல வந்து பயங்கரமான ஒரு க்ரோத் இருக்குது. யூஎஸ்ஏல வந்து ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி ப்ரிடாமினண்டா வந்து வெடிக்குது, யூரோப்ல வெடிக்குது. அதுக்கு நீங்க ஜப்பான்ல வந்து இந்த ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி ரொம்ப ரொம்ப ஃபாஸ்டரா மூவ் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் 1930s வந்து டீசல் என்ஜின் டெவலப் பண்றாங்க. ஸோ இப்படிதான் வந்து அந்த ஹிஸ்டரி ஆட்டோமொபைல் ஆரம்பிக்குது. நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து வேர்ல்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆட்டோமொபைல் பை கார்ல் பென்ஸ் அப்படின்ட்டு. அவர் ஒரு ஜெர்மன் பென்ஸ், இப்போ இன்னைக்கு வந்து பென்ஸ் யூஸ் பண்றோம், அந்த பென்ஸுக்கு சொந்தக்காரர் வந்து கார்ல் பென்ஸ். அவர் தான் முதல்ல வந்து ஒரு ஐசி என்ஜின்ஸை வச்சு, இன்னொருத்தர் வந்து ஸ்டீம் என்ஜின் வச்சு பண்ணாரு, இவர் வந்து ஐசி என்ஜின் இன்டர்னல் கம்பஷன் என்ஜின் வச்சு பண்றாரு. நீ அதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அதோட என்ஜின் வந்து நம்பர் ஆஃப் சிலிண்டர்ஸ் 1 இருந்துச்சு. என்ஜின் வால்யூம் வந்து ஒரு 1000 சிசி, கிட்டத்தட்ட இப்போ இன்னைக்கு இருக்கிற ஒரு மாருதி 800 அந்த ரேஞ்சில் ஒரு சிசி. அந்த என்ஜின் ஒரு 4 ஸ்ட்ரோக் என்ஜினை வச்சு ஆரம்பிக்கிறாரு. ஸோ இப்படிதான் வந்து ஜெர்மனியில வந்து இந்த கார்ல் பென்ஸ் வந்து ஆரம்பிக்கிறாரு. நம்ம ஊர் ஆட்டோ ரிக்ஷா மாதிரி தான் இது பார்க்கறதுக்கு தெரியும், பட் பின்னாடி வந்து அதோட என்ஜின்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கிறாங்க. ஸோ இப்படி கார்ல் பென்ஸ் ஆரம்பிச்சு வச்ச இந்த ஆட்டோமொபைல் வந்து இப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா உருவெடுக்குது. முதல் போட்டோ வந்து அவர் கார்ல் பென்ஸ் கண்டுபிடிச்ச ஒரு வெஹிக்கிள் மாதிரி இருக்கும். அதுக்கடுத்து அது அப்படியே மெட்டமார்ஃபஸ் ஆகி ஒரு 4 வீல்லாம் வச்சு கொஞ்சம் சொஃபிஸ்டிகேஷன் வருது உள்ள. அதுக்கடுத்து 1933 இந்த மாதிரி ஒரு வெஹிக்கிள் வருது. இப்போ இந்த லெஃப்ட் சைட்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாச்சுன்னா டட்சன் கம்பெனி, இப்போ ரீசெண்டா இந்தியாவில டட்சன் உள்ள வந்துருக்கு. அந்த கம்பெனி சில இந்த மாதிரி மாடல்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. இப்போ நம்ம சென்னையில எடுத்த ஒரு போட்டோ, அந்த எல்லோ கலர் இது கார் அப்படி உருமாறுது. நீங்க கடைசியா பாத்தீங்க அப்படின்னாச்சுன்னா புகாட்டி. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து கார்ல் பென்ஸ் யூஸ் பண்ண ஒரு இது இருக்குது, கடைசியில் வந்து பாத்தீங்கன்னா புகாட்டி. ஸோ இதுல தான் இந்த ஆட்டோமொபைல் என்ஜினியர் இந்த ரோல் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மெட்டமார்ஃபாஸ் வச்சு வர்றதுக்கு கிட்டத்தட்ட 1700s நம்ம 1750s or 1800 ஆரம்பிச்சு கிட்டத்தட்ட 200 வருஷம் ஆயிருக்குது இந்த மாதிரி உருமாறுறது. ஸோ ஐ தாட் ஓகே, இதை பார்த்தாச்சுன்னா நம்மளுக்கு தெரியும் how an engineer develops or improves with his own skillsல அந்த ஹியூமன் நீட்ஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமா இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டே போறாங்க. அதனால நம்மளோட சயின்ஸ் டெவலப்ஸ் ஆகுது.
ஸோ அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து இந்த ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியில் என்ன நடக்குது அப்படின்னாச்சுன்னா மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் முதல்ல வந்து இப்பவுமே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாச்சுன்னா டெய்லர் மேட் ஹை அண்ட் வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் டெய்லர் மேடாகவே இருக்கும். உங்களோட ஸ்பெசிஃபிகேஷனுக்கு தெர் ஆர் கம்பெனிஸ் டு மேனுஃபேக்சர் கார்ஸ் ஃபார் யூ. பட் மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் வந்தால் தான் அது வந்து வெகுஜனத்துக்கு போய் சேரும் அப்படிங்கிறக்காக ஃபோர்டு தான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பிக்கிறாரு யூஎஸ்ல. இந்த ஃபோர்டு டி மாடல், இன்னொரு எஃப் மாடல்னு ஒன்று இருக்குது. அதெல்லாம் வந்து மோஸ்ட் மேனுஃபேக்சர். சார் உங்க கேமரா கொஞ்சம் டில்ட் பண்ணிக்கோங்களேன், உங்க ஃபேஸ் பாதி தான் தெரியுது. சாரி. ஓகே, ஜஸ்ட் a minute. எஸ், ஓகே, ஃபைன். ஓகே, சாரி. ஸோ இந்த ஃபோர்ட் மாடல், இதுக்கு பின்னாடி ஒரு பீட்டல்னு வந்து வோல்க்ஸ்வேகனோட மாடல் இருக்குது. ஈவன் இந்தியாவில் கூட ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வோல்க்ஸ்வேகன் நீங்கள் லான்ச் பண்ணப்போ இந்த பீட்டில் மாடல் இது பண்ணாங்க. ரீசென்ட்லி இட் ஹஸ் பீன் ஃபேஸ்ட் அவுட் ஃப்ரம் தி மார்க்கெட் பீட்டில். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் மாஸ் மேனுஃபேக்சர். இது வந்து நிறைய பேருக்கு கொடுக்கணுங்கிறக்காக, லோ காஸ்ட்ல கொடுக்கணுங்கிறக்காக ஃபோர்டு மேனுஃபேக்சர் பண்ணது. ரைட் சைடில் டொயோட்டா கொரோலா, கிட்டத்தட்ட வேர்ல்ட்ஸ்லேயே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹைலி மாஸ் மேனுஃபேக்சர்னு டொயோட்டா கொரோலா தான். ஸோ இந்த மாதிரி ஜப்பான் வந்து அந்த மாதிரி மாஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி பேசஞ்சர் கார்ஸ் வந்து ஒரு சொசைட்டிக்கு போய் ரீச் ஆகுது. ஸோ இதில் நம்ம என்ஜினியர்ஸோட ரோல் வந்து இஸ் அ ப்ரொடாமினன்ட் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரோட ரோல். ஸோ இது வந்து ஐ ஜஸ்ட் தாட், ஓகே, ஒரு பேசஞ்சர் கார் அப்படின்னாச்சுன்னா என்னெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம். when we buy a car, as engineer, everybody looks at the specifications, but as engineers also we look at the various specifications. 2-stroke, 4-stroke, diesel, petrol, hybrid, things like that. You can have a quick look at it. But ஒரு காரோட பேம்ப்ளெட் எடுத்து படிச்சீங்க அப்படின்னாச்சுன்னா உங்களுக்கு இது எல்லாமே வந்து கண்டிப்பா இருக்கும். பட் இதுல ஒவ்வொன்றிலையும் நிறைய உள்ளுக்குள்ள போய் நம்ம வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னாச்சுன்னா there is immense specifications. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சன் கண்ட்ரோல் ஃபிலிம் 3M வந்து ஒரு நல்ல பிராண்டு. அதை விட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கு சன் கண்ட்ரோல் ஃபிலிமுக்குள்ளே. ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆஸ்பெக்டுக்குள்ளேயும் போனாலும் ஒரு என்ஜினியரிங் உள்ள இருக்கும். அலாய்விலுக்குள்ள ஒரு என்ஜினியரிங் இருக்கும், டயருக்குள்ள ஒரு என்ஜினியரிங் இருக்கும். ஸோ எவ்ரி ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் தி பேசஞ்சர் கார் வந்து there is lot of engineering goes into it. இந்த ஒரு பேசஞ்சர் காருக்குள்ள வந்து கிட்டத்தட்ட 30,000 காம்போனன்ட்ஸ், 30,000 காம்போனன்ட்ஸ் மட்டும் இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் ஆர் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியர் சொல்றாங்க. ஐ மீன் இன்க்ளூடிங் த நட்ஸ் அண்ட் போல்ட்ஸ் இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு 30,000 காம்போனன்ட்ஸ். அந்த 30,000 காம்போனன்ட்ஸையும் உள்ள கொண்டு சேர்க்கறது தான் ஒரு பேசஞ்சர் காரோட அவுட்புட். ஸோ இப்படிதான் வந்து நம்ம பேசஞ்சர் காரோட ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்குது. நம்ம ஹிஸ்ட்ரியெல்லாம் பார்த்தோம். இப்போ பேசஞ்சர் கார்ஸ் இவ்வளோ காலம் இப்படியே டெவலப் ஆகி நம்ம மாடர்ன் பேசஞ்சர் கார் வரைக்கும் இப்போ பார்த்துட்டோம். ஸோ இதில் வந்து நம்மளோட என்ஜினியர்ஸோட ரோல் இருக்கும். பட் இப்போ சடன் சேஞ்ச் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாச்சுன்னா நவ் இட்ஸ் கம்மிங் டு த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள். இப்போ பெட்ரோல் உங்களுக்கே தெரியும், பெட்ரோல் ஆர் டீசலோட டிபெண்டன்ஸை வந்து நம்ம குறைக்க வேண்டியது இருக்கு. பிகாஸ் இன்டர்னல் கம்பஷன் என்ஜின்ஸ்ல இருந்து வர்ற கேஸ்ல வந்து ஓசோன் அஃபெக்டிங் கேசஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி கார்பன் நம்ம நிறைய உள்ள வரக்கூடாது, கார்பன் கண்டென்ட் உள்ள கார்பன் மோனாக்சைடு, கார்பன் டை ஆக்சைடு உள்ள கேசஸ் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்விரான்மெண்ட்டுக்கு பொல்யூட்டிங் காம்போனன்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால நான் டீசல் கார்ஸ் ஆர் இன்டர்னல் கம்பஷன் என்ஜின்ஸ் ஒரு காலத்தில் ஸ்டீம் என்ஜினை வெளியில் தூக்குற மாதிரி இப்போ ஐசி என்ஜின்ஸ் இஸ் கெட்டிங் ஃபேஸ்ட் அவே அண்ட் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் இஸ் கம்மிங் இன் டு தி மார்க்கெட். ஸோ எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் இன்னைக்கு வந்து நிறைய இடத்துல வந்துருச்சுது. குவைத்துலையும் கண்டிப்பாக வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இங்கே சென்னையிலலாம் வந்துருச்சுது. ஈவன் கார்பரேஷன்ஸில் உள்ள எல்லா வெஹிக்கிள்ஸுமே வந்து நிறைய இந்த குப்பை வென்ற அள்ளிகள் எல்லாமே வந்து ஆட்டோஸ் எல்லாமே வந்து இப்போ வந்து எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் தான் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. இந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாச்சுன்னா ஃபண்டமெண்டலாக வந்து 2-3 காம்போனன்ட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேட்டரி. ஏன்னா இன்டர்னல் கம்பஷன் என்ஜின்ஸ் வந்து ஒரு 10 லிட்டருக்கு வந்து நம்ம 10 கிலோமீட்டர் போயிடலாம். பட் இங்கே பேட்டரி வந்து வாஸ் அ பிக் சேஞ்ச் இன் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள். ஸோ அதோட டெவலப்மெண்ட் ஃபார் லார்ஜர் ஸ்டோரேஜ் வாஸ் அ சேலஞ்ச். ஸோ பேசிக்கலி சாரி So
பேட்டரி வந்து வாஸ் அ சேலஞ்ச். ஸோ அதில் வந்து லித்தியம் அயான் அண்ட் லெட் ஆசிட் பேட்டரிஸ் ஆர் நவ் டேக்கிங் எ ப்ரிடாமினன்ட் ரோல். ஸோ அந்த பேட்டரி இஸ் ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் காம்பனன்ட். மோட்டார் கண்ட்ரோலர் அது வந்து பேசிக்கலி இதை வந்து நீங்கள் எப்படி ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னாச்சுன்னா, எலக்ட்ரிக் நம்ம சென்னையில் ஓடுற மெட்ரோ ட்ரெயின்ஸ் ஆர் எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின்ஸ் டைரெக்டாக மோட்டார்ஸில் தான் ரன் ஆகும், டிசி மோட்டார்ஸில் ரன் ஆகும். மேலே இருந்து பேண்டோகிராஃபில் இருந்து கரண்ட் எடுத்து அது மோட்டார்ஸை ரன் பண்ணி ரன் பண்ணும். ஸோ இங்கே வந்து பேட்டரி சப்ளைஸ் தி இது இட் சப்ளைஸ் மோட்டார் டிரைவ்ஸ் தி வீல்ஸ். அதுக்கு வந்து ஒரு மோட்டார் கண்ட்ரோலர் ஒன்று இருக்கும், அது ஒரு க்ரூஷியல் காம்பனன்ட். தென் இது யூஸ் த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் ஆர் யூசிங் த ரீஜெனரேட்டிவ் பிரேக்கிங்கை தே ஆர் யூசிங். ஈவன் நம்ம எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின்ஸ் கூட தே ஆர் யூசிங் த ரீஜெனரேட்டிவ் பிரேக்கிங்கை தான் அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் நமக்குள்ள வந்தாச்சு. இது நார்மலாக வந்து இட்ஸ் பிகமிங் எ மோர் ஆஃப் அ காமன் ஃபீச்சர் இன் அவர் ரோட்ஸ் நவ டேஸ். நான் 1995 வந்து ரேவா பெங்களூர்ல வந்து ஃபர்ஸ்டா எலக்ட்ரிக் கார் கொண்டாங்க. சின்னதா இருக்கும், மாருதி 800 சின்னதா இருந்துச்சு. அப்படிதான் வந்து எலக்ட்ரிக் காரோட என்ட்ரி இந்தியாவுக்குள்ள முதலா வந்துச்சு. பட் எலக்ட்ரிக் கார் வாஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்டட் ஈவன் இன் 1920s. அந்த டைம்ல எலக்ட்ரிக் கார் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. பட் பேட்டரியோட டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் ஆகாததுனால அந்த பை த டைம் ஐசி என்ஜின்ஸ் ஹவ் டேக்கன் ஓவர், பேட்டரி காரை வந்து அவங்க அப்படியே பார்க் பண்ணிட்டாங்க. So now, because of the sensitivity towards the environment, now electric vehicles are becoming more of a common form. இதுல வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் வந்து சார்ஜிங் ஆஃப் தி எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் தான். இப்போ பெட்ரோல் வந்து போடுறதுக்கு வந்து நமக்கு ஒரு 5 minutes ஆச்சுது அப்படின்னாச்சுன்னா, சார்ஜிங் வந்து அவ்வளோ நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா நார்மலாக ஒரு பேட்டரி லெட் ஆசிட் பேட்டரி எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 5 hours நம்ம சார்ஜ் பண்ணால் தான் ஃபுல் சார்ஜ் பண்ண முடியும். வீட்டில் கூட when you use the batteries for the inverters, ஒரு 5 வருஷம் ஃபுல்லாக ட்ரெயின் அவுட் ஆயிடுச்சு, நம்ம வீட்டில் இன்வெர்டர் போயிடுச்சு அப்படின்னா இன்னொரு 5 மணி நேரம் கிடந்தால் தான் அடுத்தாப்புல அது வந்து பிக்கப் ஆகும். ஸோ அதே இஷ்யூஸ் வந்து இன்னும் இங்கே இருக்குது. ஸோ அதனால ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் எடுத்துட்டு வராங்க. ரீசெண்டாக நம்மளுக்கு தெரியும், நித்தி ஆயோக்ல ஏபிபியோட ஒரு சார்ஜர் 8 minutes வந்து ஒரு காருக்குரிய சார்ஜ் பண்ற மாதிரி ஒரு சார்ஜரை வந்து அவங்க இன்ஸ்டால் பண்ணாங்க. ஸோ தட் இஸ் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட். எவ்வளோ நேரம் நம்ம நின்று சார்ஜ் பண்ணுவோம் ஒரு சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்ல அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் இருந்துகிட்டு இருக்குது. அதனால தான் இப்போ அந்த சார்ஜிங் மெஷின்ஸ் வந்து இட்ஸ் ஸ்டில் அண்டர் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்ல தான் இருக்குது. எவ்ரி கம்பெனி இன்க்ளூடிங் பிகர் கம்பெனிஸ் லைக் ஏபிபி, ஈவன் ஸ்மாலர் கம்பெனிஸ் ஆர் ஆல் இன் த ஃப்ரே ஃபார் ஆன் த சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்ல. ஒன்ஸ் தே டெவலப் தி ஃபாஸ்டர் சார்ஜிங், ஒரு 2 minutes 3 minutes வந்து ஒரு 500 kilowatt 600 kilowatt அவங்களால பண்ண முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னாச்சுன்னா இட் இஸ் பிக் சக்சஸ். ஸோ இப்போதைக்கு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ல இருக்கிற சேலஞ்சஸ் அதுதான். மற்றபடி மோட்டார்ஸ் அதர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ப்ரூவன். அந்த பேட்டரி கெப்பாசிட்டி மட்டும் இட் ஹஸ் டு கோ அப். ஸோ அதர் ஃபெசிலிட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா நம்ம வீட்டில் வந்து காரை விட்டுட்டு நம்ம காரை சார்ஜ் பண்ணலாம். பட் லாங் டிஸ்டன்ஸ் போகும்போது கண்டிப்பாக வந்து சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்ஸ் அங்கங்கே இருந்தால் தான் நம்மளால வந்து லாங் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஈவியில் போக முடியும். ஸோ அதுக்காக சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்ஸ் ஆர் ஃபெசிலிட்டிஸ் நவ் இட் இஸ் பீயிங் பிளான்ட். பெட்ரோல் பம்ப்ஸ் மாதிரி சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்ஸ் வந்து இட் வில் பிகம் அ பிஸ்னஸ் இன் தி ஃபியூச்சர். பெட்ரோல் பம்ப்ஸ் வில் கெட் ஃபேடட் அவே. ஒரு காலப்போக்கில் ஒரு 2050 இருக்கிறது வந்து கஷ்டம்தான். பட் ஆல் வில் பி பிக்ட் அப் பை தி இந்த சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் வந்துடும். ஒரு சின்ன 2 photos போட்டவங்க பஸ் சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் சொல்லுவாங்க. அதை இந்த சைடில் இருக்கிறது வந்து கார் சார்ஜிங் ஸ்டேஷன். ஸோ இந்த மாதிரி ஆட்டோமொபைல் வந்து டோட்டலி இட் இஸ் கெட்டிங் ஷிஃப்டட் ஃப்ரம் ஐசி இன்டர்னல் கம்பஷன் இன்ஜின் டு தி எலக்ட்ரிக் நேச்சருக்கு போகுது. பட் இட் வில் பிகம் அ நார்ம். அந்த மெயின் ஃபீச்சர்ஸ் கிட்டத்தட்ட அந்த வோல்டேஜ் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா 150 to 850 volts அந்த பேட்டரிஸ் ஆர் மோட்டார்ஸ் இந்த ரேஞ்சில் இருக்கும். பவர்ஸ் வந்து இட் வில் பி இந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் 500-600 wattsல இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ இதுதான் வந்து சார்ஜிங் ஸ்டேஷன். பட் இதுதான் இப்போதைக்கு ட்ரெண்ட் இன் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங். அண்ட் இன் அதர் சைடில் ஐசி இன்ஜின்ஸ்ல இன்னும் நிறைய ட்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாச்சுன்னா மோர் ஆஃப் ஐடி தான் இருக்கும், இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி தான் நம்மளோட கார்ஸில் இருக்கும். உள்ளுக்குள்ளே வந்து 2G 4G அப்புறமா மல்டிமீடியா சிஸ்டம்ஸ், கண்ட்ரோல்ஸு, அப்புறமா ரிவர்ஸ் கண்ட்ரோல், இந்த மாதிரி ஐடி அண்ட் சாஃப்ட்வேர் கம்ப்யூட்டர் பிளேஸ் அ லார்ஜர் ரோல் இன் த ப்ரெசன்ட் டே இன்டர்னல் கம்பஷன் என்ஜின் பேசஞ்சர் கார்ஸ். ஸோ ஃபியூச்சர்
அது மாதிரி ஈவியில் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் தேவையாச்சுன்னா கண்டிப்பாக இருக்குது. டயர்ஸ்லாம் வந்து ஏன்னா ரீஜெனரேட்டிவ் பிரேக்கிங்கில் வந்து நீங்கள் எலக்ட்ரிக் ட்ரெயினில் போயிருந்தீங்கன்னா தெரியும், பிரேக் அடிக்கும்போது வந்து அந்த இது வீல்ஸ் வந்து பயங்கரமாக வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும். அந்த தண்டவாளத்தில் அப்படியே வந்து அது ஸ்க்ரீச் பண்ணிட்டு போகும். ஸோ அதனால இங்கேயும் அந்த வந்து ரீஜெனரேட்டிவ் பிரேக்கிங்கை வந்து இந்த ஈவி கொண்டு வர்றதுனால டயர்ஸ் வந்து தெர் வில் பி லாட் ஆஃப் வேர் அண்ட் டயர் இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து இது. அதனால அதுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகும். மற்றபடி நம்பர் ஆஃப் காம்போனன்ட்ஸ் வில் கம் டவுன் டிராஸ்டிக்கலி ஃப்ரம் மெக்கானிக்கல் கார் டு எலக்ட்ரிக் கார். அதனால வந்து மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் வில் கம் டவுன் இன் இவி. இதுல தென் கிரீன் நம்பர் பிளேட் அப்படிங்கிற கான்செப்டை வந்து உள்ள கொண்டு வராங்க. சொசைட்டிக்குள்ள வந்து ஒரு அவேர்னஸை கிரியேட் பண்றதுக்காக எதெல்லாம் வந்து நான் பொல்யூட்டிங் வெஹிக்கிளோ அதெல்லாமே வந்து கிரீன் போர்டு கொடுத்துருவாங்க. ஈவன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அப்சர்வ் பண்ணீங்கன்னா தெரியும், இவி கார்ஸ் எல்லாமே வந்து இது வந்து ஒரு டிபிக்கலா நான் வந்து இந்த ஃப்ரண்ட் பிளேட் ரியர் பிளேட் போட்டிருக்கேன், யூஎஸ்ல அடாப்ட் பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பட் நம்ம ஊர்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லாவே கிரீன், அதில் ஒயிட்ல எழுதியிருக்கிறாங்க. ஸோ இப்படிதான் வந்து கிரீன் நம்பர் பிளேட். இது என்ன ஆகும் அப்படின்னாச்சுன்னா பார்க்கும்போது மற்றவங்க இது வந்து எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள், நம்மளும் ஒரு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் வாங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த கேமரா கொஞ்சம் டில்ட் ஆயிட்டே இருக்கு தம்பி. ஓ சாரி. ஓகே, தேங்க் யூ. ஸோ அந்த கிரீன் சென்சிட்டிவிட்டி கொடுத்தாச்சு அப்படின்னா பீப்புள் வில் மைக்ரேட் டுவர்ட்ஸ் இவி வெஹிக்கிளுக்கு போவாங்க. போறதுனால பொல்யூஷன்ஸ் நான் பொல்யூட்டிங் வெஹிக்கிளுக்கு வந்து என்டையர் பீப்புள் ஷிஃப்ட் ஆகும்போது என்விரான்மெண்ட் பொல்யூஷன் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் ப்ராசஸ்ல இந்த கிரீன் நம்பர் பிளேட்ஸை வந்து நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இட்ஸ் அ ஜெனரல் கான்செப்ட் பீயிங் அடாப்டட் அக்ராஸ் குளோப். ஸோ யூ கேன் அப்சர்வ் தட். ஸோ இதுதான் வந்து இவியில் இப்போதைக்கு இருக்கிற ட்ரெண்டு. ஃபியூச்சர்ல நம்ம கார் இப்படிதான் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு அனுமானம். இது வந்து ஒரு என்ஜினியர்ஸ் ஆர் ஆர்கிடெக்ட்ஸோட ஒரு லுக் அஹெட் இப்படிதான் இருக்கு. ப்ராபப்லி வில் ஹாவ் அ ஹேண்ட் ஹெல்ட் ஒரு டிவைஸ், நம்ம மைக்ரோஃபோன் இதாக இருக்கலாம், இட் வில் கோ லைக் திஸ். ஸோ இதுதான் இதோட நான் வந்து ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங்கோட அந்த கான்செப்ட்ஸை வந்து நான் முடிச்சுக்கிடுறேன். ப்ராபப்லி ஐ ஜஸ்ட் டு ரீகேப் ஆன் த ஆட்டோமொபைல். we saw how Carl Benzோட ஒரு 100cc or 1000cc engine ஸ்டார்ட் ஆச்சுது and how we have ended in the automobile engineering அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஸ்லைட்ஸ்ல நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். Now I'll move on to that's the mechanical engineering basically what we covered now. Let's move on to the electrical domain. It's a electrical power generation. Okay, let's see some introductions. இந்தியாவோட எனர்ஜி நீட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் பெட்ரோலியம் ஒரு 25%, கோல் பேஸ்ட் எனர்ஜி வந்து ஒரு 45%, பயோமாஸ்ல ஒரு 20% அண்ட் அதர் நேச்சுரல் கேஸ் இதெல்லாம் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி இதெல்லாம் இருக்குது. இது வந்து டோட்டல் எனர்ஜி, பிரைமரி எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த எனர்ஜியை வந்து எந்த சோர்ஸ்ல இருந்து நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த இது கிடைக்குது. இது வந்து 2019 கேப்சர் பண்ணது. பட் இதுதான் ப்ரிடாமினண்டா இப்போ கூட இருக்கும். முன்ன பின்ன கொஞ்சம் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 1 or 2% அங்க எங்க இருக்குமே ஒழிய, பட் திஸ் வில் பி த எனர்ஜி நீட் ஃபார் அ கண்ட்ரி லைக் ஃபார் அவர் கண்ட்ரி. ஓகே, ஸோ இப்போ அடுத்தது நான் ஒரு இந்த ஸ்லைட்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னாச்சுன்னா, பவர் ஜென்ரேஷன், எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேஷன் வந்து என்னென்ன சோர்ஸ்ல இருந்து நம்ம ஜென்ரேட் பண்றோம் அப்படின்னாச்சுன்னா கோல் பேஸ்ட் ஜென்ரேஷன், ஹைட்ரோ, கேஸ், ரெனியூபிள்ஸ் இதெல்லாம் இந்த பெர்சன்டேஜஸ்ல இருக்குது. இப்போ இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அபவுட் 350 gigawatt ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி இருக்குது. ஒரு கம்பேரிசனுக்காக சொல்றேன், யூஎஸ் வந்து ஒரு 1000 gigawattல இருக்கிறாங்க, சைனா வந்து ஒரு 1200 gigawattல இருக்காங்க, தமிழ்நாடு வந்து ஒரு 35-40 gigawattல வந்து நம்ம இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி இருக்குது. ஏன் இதை சொல்றேன் அப்படின்னாச்சுன்னா, the coal is predominant in now the power generation mixல, பட் இந்த கோல் வந்து now it is coming down. இப்போ இன்னைக்கு வந்து நீங்க இந்தியன் மார்க்கெட்டை பார்த்தீங்க அப்படின்னாச்சுன்னா கோல் பவர் பிளான்ட்டே கிடையாது. முன்னாடி ஒரு 2000 பிகினிங்லாம் வந்து ஃபுல்லா கோல் பவர் பிளான்ட் தான் இருந்துச்சு. சைனாவோட நிறைய பேர் வந்து பவர் போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க. பட் இப்போ வந்து கோல் வில் கம் டவுன் அண்ட் the renewables like solar, wind, biomass, small hydro, all these kind will pick up. This will grow from 22% இப்போ இருக்குது, it may go to 50%.
அதுதான் டார்கெட்ஸ் வச்சிருக்கிறாங்க. ஒரு 5 வருஷத்துல 100 gigawatt ஆஃப் சோலார் கெப்பாசிட்டிலாம் முதல்ல பேசினாங்க. பட் the Indian industry was not that big. அதால அவ்வளோ ரீச் பண்ண முடியல. பட் there was a high capacity is being adopted in the solar generation. ஸோ தமிழ்நாடோட இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னாச்சுன்னா நீங்கள் வந்து பவர் டிமாண்ட் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட்ஸில் பேசுனீங்க அப்படின்னாச்சுன்னா ஒரு மில்லியன் யூனிட்ஸ் கிட்டத்தட்ட மாசத்துக்கு வந்து ஒரு 8400 10,000 மில்லியன் யூனிட்ஸ், ஒரு 10 பில்லியன் யூனிட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படுது. தமிழ்நாடோட எலக்ட்ரிசிட்டி சினாரியோ இந்த ரேஞ்சில் இருக்குது. நீங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா கிகாவாட் ஒரு 30 கிகாவாட் இன்ஸ்டால் கெப்பாசிட்டி. இது வந்து ஒரு 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள டேட்டா, என்கிட்ட ரீசெண்ட் டேட்டா கிடைக்காததுனால இதை போட்டேன் ஒரு புரிதல்களுக்காக. பட் இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு 35-40 கிகாவாட் இருக்கும். பட் ஆனால் நிறைய நம்மகிட்ட வந்து விண்ட் பவர் நிறைய இங்கே இருக்குது. ஆனால் ரினியூபிள் கொஞ்சம் எப்பவுமே நம்மகிட்ட ஜாஸ்தியா இருக்கும் தமிழ்நாடோட எலக்ட்ரிசிட்டி மார்க்கெட்டை பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ இது வந்து பிரீஃப் ஹிஸ்டரி ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேஷன். ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி இதுக்கு முன்னாடி எலக்ட்ரிசிட்டியே இல்லாத காலங்கள் இருந்திருக்கும். அப்போ வந்து மண்ணெண்ணெய் விளக்கோ அரிக்கன் விளக்கோ இந்த விளக்குகள்ல இருந்திருக்கும். பட் நீங்க ஹிஸ்டரி பார்த்தீங்கன்னா 1832 வந்து ஒருத்தர் டைனமோ கண்டுபிடிக்கிறாரு. அதுக்கப்புறமா ஒரு டைரக்ட் கரண்ட் ஜென்ரேட்டர் அது ஒருத்தர் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. இது எல்லாமே மோஸ்ட்லி யூஎஸ் அண்ட் யூரோப்ல தான் இந்த டெவலப்மெண்ட்ஸ்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்குது. முதல்ல வந்து அந்த ஜென்ரேட்டர் கண்டுபிடிச்சு எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டுபிடிச்ச உடனே அதை எங்க யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னாச்சுன்னா ஆர்க் லைட்டிங், பப்ளிக் லைட்டிங் தான். ஹோம்ஸ்க்குலாம் முதல்ல கொடுக்கல. ஏன்னா ஆர்க் லைட்ஸ் வந்து ரொம்ப பிரைட்டா இருக்கும். அதனால வந்து ஸ்ட்ரீட் லைட்டிங் அண்ட் பப்ளிக் லைட்டிங் தான் அந்த நம்மளோட எலக்ட்ரிசிட்டியோட யூசேஜ் அதை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இப்படி இருக்கிற காலகட்டங்களில் தான் நம்மளுக்கு வந்து இன்கேண்டசன்ட் லேம்பை வந்து தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் கண்டுபிடிக்கிறாரு. அவர் குண்டு பல்பு இன்னைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நான் கூட யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். ஸோ இது வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 125-150 வருஷம் இதோட லைஃப், இந்த எக்யூப்மெண்டோட லைஃப். அதை கண்டுபிடிச்ச பிறகுதான் ஹோம்ஸ்க்கு வந்து இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி போகுது. இப்போ வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேஷனுக்குள்ள வந்தீங்க அப்படின்னாச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் எதை வச்சு ஜென்ரேட் பண்றது அப்படின்னாச்சுன்னா ஹைடலா இல்லாட்டி வந்து வேற ஸ்டீம் என்ஜினா அப்படிங்கும்போது மோஸ்ட்லி ஹைடல்ல தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அங்கதான் லார்ஜ் பவர் கிடைச்சதுனால ஒரு சென்ட்ரல் ஜென்ரேட்டிங் ஸ்டேஷன்ஸ் அங்கே யூஎஸ்ஏல பேர்ல் ஸ்ட்ரீட்ங்கிற ஒரு இடத்துல வந்து பெரிய ஒரு ஜென்ரேட்டிங் ஸ்டேஷன், அதான் பக்கத்துல இந்த போட்டோல இருக்குது. இதை வச்சு ஜென்ரேட் பண்ணி வயர்ஸ் வழியா எல்லா வீட்டுக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க. இப்படிதான் வந்து முதல்ல அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேஷன் இன்ஜினியரிங் ஆரம்பிச்சிருக்குது. வர வர அப்படியே growth. அப்புறமா ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்டோட ஜென்ரேட்டர்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகுது. இதுக்கிடையில ஒரு ரொம்ப கியூரியஸ் கேஸ் இங்க இதுல என்ன அப்படின்னாச்சுன்னா டைரக்ட் கரண்டா ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்டா இப்போ வந்து அதை எது வந்து மார்க்கெட்டுக்குள்ள நிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஈவன் பீப்புள் எலக்ட்ரோக்யூட் பண்ணியிருக்காங்க ஹியூமன் பீயிங்ஸ். டைரக்ட் கரண்ட்டை யூஸ் பண்ணி ஆட்கள் வந்து செத்து போயிடுவாங்க. ஏசி கரண்ட்டை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ஆட்கள் சாக மாட்டாங்க. இப்படிலாம் வந்து அந்த இண்டஸ்ட்ரி இருந்து கடைசியில ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் தான் ப்ரிடாமினண்டா நம்மளுக்கு இப்போ யூஸ் ஆகுது பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் ஓன் அட்வான்டேஜஸ்னால. ஸோ இப்படிலாம் போனது இப்படிதான் அந்த டெவலப்மெண்ட் நடக்குது. 1900s இந்தியாவில் 1908 வந்து டாடா டீ எஸ்டேட்ஸ்ல வந்து இந்த ஜெனரேட்டர்ஸ் வர ஆரம்பிக்குது. ஏன்னா ஹைடல் ஜெனரேட்டர்ஸ் வர ஆரம்பிக்குது. அப்படியே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாச்சுன்னா இந்த ஸ்டீம் டர்பைன் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஸ்டீம் டர்பைன் வந்து ஒன்று கோல் ஃபயர்ட் பவர் ஸ்டேஷன்ஸ்லாம் உள்ள வருது. தென் the technology goes to super critical boilers. ரீசெண்டாக நம்ம இந்தியாவில் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே கொண்டுட்டாங்க. 600 மெகாவாட் அண்ட் அபோவ்லாம் இருக்கும்போது இட் வில் பி சூப்பர் கிரிட்டிக்கல் பாய்லர்ஸ். இட் டாக்ஸ் அபவுட் தி பாய்லர்ல என்ன டெம்பரேச்சர்ல இருந்தாச்சுன்னா அந்த எஃபிஷியன்சி ஜாஸ்தியா இருக்கும் அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி தே கால் இட் அஸ் சூப்பர் கிரிட்டிக்கல் பாய்லர்ஸ். அந்த டெக்னாலஜிக்குள்ள வந்து 1960s போறாங்க. 1980s வந்து எமிஷன் கண்ட்ரோல் டெக்னாலஜிஸ் வருது. பிகாஸ் பொல்யூட்டிங் கண்டென்ட் நிறைய இருக்கிற நிறைய SO2லாம் நிறைய உண்டு அப்படிங்கிறதுனால. ஸோ இப்படி வரும்போது அல்டிமேட்டா இப்போதைக்கு லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி வந்து கார்பன் கேப்சர் டெக்னாலஜில வந்து நம்ம நிற்கிறோம். ஏன்னா கார்பன் வந்து ரொம்ப வெளியில போகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால. ஸோ இப்படிதான் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேஷன் வந்து போகுது. அப்புறம் இந்த கேஸ் டர்பைன் ஒரு டெவலப்மெண்ட் நடக்குது. கேஸ் டர்பைன் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேஷன்ல வந்து ரொம்ப யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. பீக்கிங் பவர் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ சர்டன் பேஸ் பவர் பிளான்ஸ் உண்டு அண்ட் பீக்கிங் பவர் பிளான்ஸ் உண்டு. எங்கெங்கெல்லாம் வந்து பீக்கிங் பவர் பிளான்ஸ் இருக்குது அங்கெல்லாம் வந்து கேஸ் டர்பைன் இருக்கும். இந்தியா நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து பிள்ளைபெருமாள் நல்லூர்ல இருக்குது. அண்டு சென்னையில் வந்து ஒரு ஸ்டேஷன் இருக்குது.
சென்னையில் வந்து நார்த் சென்னை பக்கத்தில் ஒரு இடத்துல ஒரு கேஸ் டர்பைன் ஸ்டேஷன்ஸ் இருக்குது ஃபார் டிஎன்இபி. ஸோ அதோட ஹிஸ்ட்ரி பார்த்தாலும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 100-125 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஆரம்பிச்சிருச்சுது. 500 கிலோவாட் ஆரம்பிச்சு அந்த ஹிஸ்ட்ரி நடக்குது. தென் வி ஹாவ் நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ் இருக்குது. நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ் அகைன் டிஸ்கவரி ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் எக்ஸ்ரேஸ்ல ஆரம்பிக்கிறதுலேருந்து நீல்ஸ் போர் ஆட்டோ மாடல் நம்ம படிச்சிருப்போம். இதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அது 1938, 1951 டெவலப் ஆகி 1960s. அண்ட் தோரியம் அண்ட் யுரேனியம், தீஸ் ஆர் த டூ மேஜர் கம்பெனி. இந்தியாவில் வந்து தோரியம் ஜாஸ்தி, யுரேனியம் கம்மி. பட் யுரேனியம் பேஸ்ட் பவர் பிளான்ஸ் தான் நம்மகிட்ட நிறைய இருக்குது. தாராப்பூர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது. அதுக்கப்புறமா நம்ம கல்பாக்கத்தில் வந்து ஃபாஸ்ட் பிரீடர் ரியாக்டர்ஸ்ன்னு இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ஸ். இந்த நியூக்ளியர் பேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து பவர் ஜென்ரேஷன். பிரான்ஸ்ல வந்து 60% ஆஃப் தி எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேஷன் இஸ் பை நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ். ஜப்பான் என்ன பண்ணாங்க? ஜப்பானும் தேவர் டிபெண்டன்ட் மோர் ஆன் நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ். பட் அந்த ஃபுகுஷிமா எபிசோடுக்கு அப்புறமா வந்து தே ஸ்டார்டட் தே ஆர் நாட் மூவிங் அஹெட் வித் நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ் வச்சு போறதில்ல. இப்போ ரினியூவபிள்ஸ் பிக்கப் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சுது. அதனால நோபடி இஸ் நவ் லுக்கிங் அட் நியூக்ளியர் ஆர் கோல். ஸோ இந்த தெர்மல் பவர் பிளான்ஸ்ல வந்து ஃப்ளூ கேஸ் டீசல்ஃபரைசேஷன் இன்னைக்கு வந்து ஒரு 300-400 பவர் பிளான்ஸ் இருக்குது இந்தியாவில். இப்போ ஃப்ளூ கேஸ் டீசல்ஃபரைசேஷனை ஆட் பண்றது தான் இப்போதைக்கு இது இங்கே பிஸ்னஸ். ஏன் அப்படின்னாச்சுன்னா சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு. சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு வெளியில போச்சுது அப்படின்னா இட்ஸ் ஹைலி பொல்யூட்டிங். இது அதை வந்து ஹேண்டில் பண்றதும் கஷ்டம். அந்த சல்ஃபியூரிக் ஆசிடை மாற்றி இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு வந்து சல்ஃபியூரிக் ஆசிடை கொண்டு கொடுப்பாங்க. பட் அதை ஹேண்டில் பண்றதும் கஷ்டம். அப்படிங்கிறதுனால இந்த ஃப்ளூ கேஸ் டீசல்ஃபரைசேஷன் ஒரு டெக்னாலஜி உள்ள வருது. அந்த டெக்னாலஜியை வச்சு சல்ஃபரை வந்து கம்மி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்டாக் வழியா எக்ஸாஸ்ட் வெளியில விடுறாங்க. ஸோ அதுதான் இப்போதைக்கு வந்து இந்த தெர்மல் பவர் பிளான்ஸ், எக்ஸிஸ்டிங் தெர்மல் பவர் பிளான்ஸ்ல இருக்கிற ட்ரெண்டு. பட் ரீசெண்டா ஐ ஹியர்ட் நியூஸ் இன் யூஎஸ்லாம் கோல் பேஸ்ட் பவர் பிளான்ஸ் வந்து சர்டன் கம்பெனிஸ் வாங்கி தே ஆர் டெஸ்ட்ராயிங் த கோல் பேஸ்ட் பவர் கம்பெனிஸ். ஏன்னா இட் இஸ் மோர் ஆஃப் அ பொல்யூட்டிங் நேச்சர் அப்படிங்கிறதுனால. தென் ஹைடல் பவர், இட்ஸ் எ ரினியூவபிள் பவர். இது வந்து காலங்காலத்துக்கும் இருக்கும். இதோட ஹிஸ்டரி வந்து இட் கோஸ் 1827ல ஒரு 6 ஹார்ஸ் பவர், ரொம்ப சின்னது. நம்ம வீட்டில் இருக்கிற 1 ஹார்ஸ் பவர் மோட்டர் அதே மாதிரி 6 ஹார்ஸ் பவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வாட்டர் டர்பைனை வந்து பிரான்ஸ்ல டெவலப் பண்றாங்க. மொத்தமே இன்னைக்கு வரைக்கும் 3 டர்பைன் தான் இருக்குது ஹைட்ரோ பவர்ல. ஒன்று வந்து பிரான்சிஸ் டர்பைன், மோஸ்ட்லி யூஸ்டு டர்பைன் டில் டுடே. இன்னொன்று பெல்டன் வீல். பெல்டன் வீல் வந்து இந்த இது இருக்குது. இது வந்து கப்லாங். இந்த 3 டர்பைன் தான் இருக்குது ஹைட்ரோ பவர்ல. இந்த ஹைட்ரோ பவர்ல அதுக்கு இதை தவிர வேற டர்பைன் வந்து கிடையாது. இந்த 3 டர்பைன்ல தான் சுத்தி சுத்தி ஈவன் ஸ்மால் ஹைட்ரோவா இருந்தாலும் சரி, லார்ஜ் ஹைட்ரோவா இருந்தாலும் சரி, these 3 hydro technologies only is existing and it is predominantly being used and it is effective only efficiency wise and all it is good. So this is about the hydropower and wind energy. Wind energy is a renewable energy and Tamil Nadu Electricity Board is one of the pioneers in this wind energy. இந்த விண்ட் எனர்ஜியில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாச்சுன்னா எவ்வளோ மெகாவாட் ஒரு விண்ட் டர்பைன் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 100 கிலோவாட்ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். 100 கிலோவாட்ல இருந்து ஆரம்பிப்பாங்க. சின்ன சின்ன விண்ட் மில்ஸ்லாம் பார்க்கலாம். நீங்கள் தூத்துக்குடி அப்புறமா திருநெல்வேலி சைடுக்கு போயாச்சுன்னா நிறைய விண்ட் டர்பைன்ஸ் இந்த ரீசெண்டாக பார்க்கலாம். எல்லாம் ஒரு விண்ட் டர்பைன் வந்து 1 மெகாவாட் ஜென்ரேட் பண்ற மாதிரி தான் விண்ட் டர்பைன். 1 மெகாவாட் 2 மெகாவாட். பட் டென்மார்க் இஸ் அ பயனியர் இன் விண்ட் எனர்ஜி. அங்கெல்லாம் வந்து ஆஃப் ஷோர் விண்ட் இஸ் டேக்கிங். ஈவன் இந்தியாவில் கூட இப்போ நம்ம ஸ்ரீலங்காவுக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் இடையில உள்ள பகுதிகளில் வந்து there are certain explorations going on for suitability of wind power. பட் இங்க டென்மார்க்ல வந்து ஆல்ரெடி there are lot of offshore wind. கடலுக்குள்ள எங்க வந்து விண்டோட ப்ரெஷர் நிறைய இருக்குதோ அந்த இடத்துல வந்து they are putting it. ஒரு விண்ட் ஜென்ரேட்டர் நீங்க பாக்குற ஒரு விண்ட் ஜென்ரேட்டர் இந்த சைட்ல பாத்தீங்கன்னா 14 மெகாவாட் வந்து ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கு. 100 கிலோவாட் எங்க இருக்கு சின்ன விண்ட் டர்பைன். பட் த மேக்ஸிமம் கெப்பாசிட்டி இன்னைக்கு வந்து வேர்ல்டு அவைலபிள் இஸ் 14 கிலோவாட் கெப்பாசிட்டி. ஜஸ்ட் டு அப்ரிஷியேட் த சைஸ் ஆஃப் த விண்ட் டர்பைன் பாத்தீங்கன்னா 220 மீட்டர் ஒரு ரோட்டார் இருக்கும் டயமீட்டர்ல சொல்றாங்க. ஸோ கிட்டத்தட்ட 100 மீட்டர் ரன்னிங் அடிக்கிற மாதிரி 2 தடவை அடிக்கணும் அப்படின்னா தான் வந்து அந்த இடத்தையே வந்து அது கிடக்க முடியும். அவ்வளோ பெரிய சர்க்கிளை வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் வைல் இட் இஸ் ரொட்டேட்டிங். ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா 260 மீட்டர்ஸ் ஹைட்ல இருக்குது.
and it has got capacity factor like that. So this is the biggest wind turbine in today's world. It is by GE, and they have put up this the halide அப்படிங்கிற மாடல். இது வந்து டென்மார்க்ல நிறைய இப்போ ரீசெண்டாக யூஸ் பண்றாங்க. அண்ட் நான் தமிழ்நாட்டில் சொன்னது கிட்டத்தட்ட அந்த ஆஃப்ஷோர் விண்டு வி ஆர் ட்ரைங் ஆஸ் பர் த ரிப்போர்ட் ஐ திங்க் அரௌண்ட் 9 மெகாவாட் விண்ட் டர்பைன் தே ஆர் ட்ரைங் டு யூஸ். ஸோ விண்ட் டர்பைனுக்குள்ள வந்துட்டீங்கன்னா என்ன சைஸ் ஆஃப் த விண்ட் ஜெனரேட்டர் யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிறத எல்லா இடத்துலையுமே பேசுவாங்க. ஸோ அதனால தான் ஐ தாட் ஐ வில் சென்சிட்டைஸ் ஆன் திஸ் டாபிக். திஸ் இஸ் அபவுட் த விண்ட் எனர்ஜி. அண்ட் நவ் சோலார் எனர்ஜி. தெர் ஆர் 2 டெக்னாலஜிஸ் இன் சோலார் எனர்ஜி. ஒன்று வந்து போட்டோவோல்டிக் பிவி, இந்த ரைட் சைடில் அந்த மாடியூல் காமிச்சிருக்கிறேன். இன்னொன்று வந்து கான்சன்ட்ரேட்டட் சோலார் பவர். சோலார் பவர்ல இருந்து அப்புறமா வந்து ஸ்டீம் ஜென்ரேட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா டர்பைன்ஸ் பண்ணி பண்றது வந்து கான்சன்ட்ரேட்டட் சோலார் பவர். பட் அந்த டெக்னாலஜி ரொம்ப பிக்கப் ஆகலை. பட் போட்டோவோல்டிக் வந்து ரொம்ப பிக்கப் ஆயிடுச்சு பிகாஸ் ஈஸி யூசபிலிட்டி. தோ ஸ்பேஸ் வந்து ரொம்ப இடத்துல கவர் பண்ணா கூட பட் யூசபிலிட்டி வந்து ரொம்ப ஈஸி அப்படிங்கிறதுனால இட் ஹஸ் பிக்ட் அப். அண்ட் இந்தியாவில் வந்து நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ், ராஜஸ்தான்லாம் வந்து எக்கச்சக்கமான ப்ராஜெக்ட்ஸ், தூத்துக்குடியில எக்கச்சக்கமான ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஸோ சோலார் இஸ் பிக்ட் அப் அண்ட் கோல் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் பிகமிங் ஜீரோ. ஸோ இன்னும் ஒரு 5-10 வருஷத்துல நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இன் யுவர் ஹவுசஸ் ஆல்சோ ஒரு ரூஃப் டாப் சோலார் ஒன்று வச்சு அதை வந்து டைரக்டா கனெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. இபில இருந்து நீங்க எடுத்துக்கிடலாம், உங்களோட சோலார் இதுல இருந்து எடுத்துக்கிடலாம். அது இப்போ ஏற்கனவே நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க வீடுகளில். ஒரு 1.5 lakhs to 2 lakhs ஆகும்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஹோம் சோலார். அதை போட்டு நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ அந்த மாதிரி சோலார் வில் கம் இன் டு எ லார்ஜர் பிளே இன் தி ஃபியூச்சர். அதில் நிறைய டெக்னாலஜி இருக்கு. லைக் ஃபிக்ஸ்டாக திருப்பி சூரியன் மூவ் பண்ண அந்த மாடியூல் வந்து சூரியனை பார்த்து அப்படியே ட்ராக் ஆகிட்டே போகும். அதுதான் வந்து ட்ராக்கிங் ஆஃப் ஆரேஸ். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இந்த சோலாரோட இதுல வந்து இன்வெர்டர்ஸ். அந்த இன்வெர்டரோட வேலை என்ன அப்படின்னாச்சுன்னா சோலார் பேனல்ல இருந்து வர்ற டிசியை அது ஏசியா கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும். தட் இஸ் அ வெரி வெரி கிரிட்டிக்கல் எக்யூப்மெண்ட். அது வந்து பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பேஸ்ட் எக்யூப்மெண்ட் அப்படிங்கிறதுனால இட்ஸ் ஹைலி சென்சிட்டிவ் எக்யூப்மெண்ட். இன்வெர்டர்ஸ் நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ற இன்வெர்டர்ஸ் மாதிரி தான், பட் இட் வில் ஹேவ் லாட்ஸ் ஆஃப் அதர் சம் அடிஷனல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தி நேச்சர் பீயிங் இட் இஸ் யூஸ்ட். So this is now solar revolution. Then electricity grid is distributed generation and microgrid அப்படிங்கிற கான்செப்ட். இது என்ன அப்படின்னாச்சுன்னா முன்னாடிலாம் வந்து சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன்ஸ் தான். நீங்களே தெரியும் உங்களுக்கு. ஒரு இப்போ தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தீங்கன்னா நார்த் சென்னையில் வந்து 1000 மெகாவாட் ஆஃப் ஒரு பவர் இருக்கும். அதை விட்டாச்சுன்னா தூத்துக்குடியில் வந்து ஒரு 1000 மெகாவாட் தெர்மல் பவர் பிளான்ட் இருக்கும். இல்லாட்டி மேட்டூர், இப்படி ஒரு 3 பவர் பிளான்ட்லேயே முடிச்சிருவாங்க நம்மளோட என்டையர் தமிழ்நாடோட ரெக்யர்மெண்ட். அங்கிருந்து the power will be transported to the load centers, cities-க்கு வந்து transport ஆயிரும். ஸோ இதுதான் வந்து டெக்னாலஜி இந்த ஏர்லியர் டேஸ்ல கூட, ஈவன் வென் இட் வாஸ் டெவலப்பிங் இந்த 1800s டெவலப் ஆகும்போது கூட அதுதான் டெக்னாலஜி. ஹைடல் ஸ்டேஷன் ஒரு இடத்துல இருக்கும், அங்கே நிறைய ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க, அங்கிருந்து டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸ் வழியா டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுவாங்க. பட் இப்போ வந்து சோலார் அண்ட் விண்ட் ரெனியூபிள்ஸ் பிக்அப் ஆனதுனால ஒரு கிராமத்தை மட்டும், ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக ஒரு கிராமத்துக்குள்ள மட்டும் கொஞ்சோண்டு சோலார் பிளான்ட் போட்டு அதுக்குள்ள உள்ள லோட்ஸ் எல்லாத்தையும் அந்த சோலார் ஒரு நான் தான் அந்த கம்பெனி ஓனர் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா ஒரு சோலார் பவர் 5 மெகாவாட்டோ 10 மெகாவாட்டோ போட்டு அந்த கிராமத்துக்கு ஃபுல்லா சப்ளை பண்ணிடுவோம். சப்ளை பண்ணிட்டு மீதி இருந்துச்சுன்னா கிரிட்டுக்கு நம்ம கொடுப்போம். ஸோ அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ற பிக்சர் தான் இது. அந்த கான்செப்ட் தான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஜென்ரேஷன். முன்னாடி சென்ட்ரலைஸ்டு ஜென்ரேஷனா இருந்துச்சு, ஒரு இடத்துல கோல் பேஸ்ட் பவர், அது வந்து 1000 மெகாவாட் 2000 மெகாவாட். இப்போ மெகா பவர் பிளான்ட்ல 4000 மெகாவாட்லாம் ஒரு இடத்துல ஜென்ரேட் பண்ணாங்க. பட் இப்போ வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டடா பண்ணும்போது அங்கங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிரும். ஒரு இடத்துல 1 மெகாவாட் 2 மெகாவாட் இவ்வளவு ஜென்ரேட் பண்ணி லோக்கலா சப்ளை பண்ணிக்கிட்டு மீதி இருந்துச்சுன்னா தே வில் கிவ் இட் டு த யூட்டிலிட்டி. ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஜென்ரேஷன். இது வந்து ஒரு சின்ன கிரிட் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணிடுறதுனால இட் இஸ் கால்டு மைக்ரோ கிரிட் அப்படிங்கிறது அதுக்கு பேரு இந்த எலக்ட்ரிக்கல் இதுல. ஸோ இப்படிதான் வந்து இந்த எலக்ட்ரிக்கல் டெக்னாலஜிஸ் சேஞ்சிங். அந்த டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் போறதுக்கான சான்சஸ்லாம் இருக்குது வெரி ஃபியூச்சர்ல. பட் இப்போ ரீசெண்டா இமீடியட்டா போற டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸ் வந்து காணாம போகிறதுக்கான சான்சஸ் இல்லை. பட் அந்த லாங்கர் டேர்ம்ல பாத்தீங்கன்னா திஸ் வில் கோ அவே. அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஜென்ரேஷன் அண்ட் மைக்ரோ கிரிட் வில் கம் இன் டு த பிக்சர்.
அதுக்கடுத்து இப்போ ப்ரீபெய்ட் ஸ்மார்ட் மீட்டர்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி மீட்டர்ஸ். ஆஸ் ஐடி பிளேஸ் அ லார்ஜர் ரோல், ப்ரீபெய்ட் மீட்டர்ஸ் இது வந்து இப்போ கண்ட்ரீஸ்ல நிறைய கண்ட்ரீஸ்ல இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். டெவலப்ட் கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் கொண்டுட்டாங்க. இங்க கூட இப்போ சில சிட்டிஸ்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பட் இன்னும் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள நான் பார்க்கல. ப்ரீபெய்ட் மீட்டர்ஸ் வந்து நம்ம செல்போன்ல யூஸ் பண்ற மாதிரி தான். நம்ம முதல்ல வந்து டாப் அப் பண்ணிடணும். உங்க வீட்டுக்குள்ள ஒரு சின்ன டிவைஸ் இருக்கும். அந்த டிவைஸ் வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்குதுங்கிறத குறைச்சி காமிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். 0 வந்த உடனே உங்க வீட்டில் சுவிச் ஆஃப் ஆயிரும். அன்லஸ் அதர்வைஸ் வி டாப் அப் தி this one. So this is the way our electricity meters are going to our electricity billing and things like that is going to change. So இதுதான் வந்து I thought I will put it across to you for the change in the electricity generation and electricity usage pattern. Centralized power stationல இருந்து இப்போ solar renewablesக்குள்ள வந்து நம்ம நிக்கிறோம். And the coming days will be predominantly it will be solar, and wherever it is possible there will be wind also. Wind because wind only in particular areas we can reap the wind, otherwise there will not be any opportunity. But solar predominantly everywhere we can put solar, so solar will become the norm of the electricity generation. All other conventional generations will go away. So with this, I will end the electricity generation part. Now I will move on to the trends in telecommunication engineering. And okay, I think predominantly telecommunication engineering, everybody will feel it because everybody now, we are all in the telecom IT world. So we all feel the telecommunication changes. So everybody knows that what it is. But I thought, okay, let me sensitize you on the historical background and let's appreciate the recent trends. 1792 வந்து இந்த விஷுவல் டெலிகிராஃபின்னு ஆரம்பிச்சிருக்குது. செமஃபோரை வச்சு இது வந்து கைண்ட் ஆஃப் ஒரு 10 கிலோமீட்டருக்கு ஒரு டவர் கட்டி இங்கிருந்து சிக்னல்ஸ் மூலமா 10 சிக்னல்ஸ் கலர் கொடி இதை வச்சு அவங்க வந்து சிக்னல்ஸ் அனுப்பிச்சு மெசேஜஸ் அனுப்பிச்சாங்க. ப்ராப்ளி டெலிகிராஃப் வரும் இல்லையா, அதுக்கப்புறமா தான் டெலிகிராஃப் டெவலப் ஆச்சுது. அந்த சிஸ்டம் தான் கிட்டத்தட்ட அதுதான் வந்து விஷுவல் டெலிகிராஃபியா வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. 1792 இன் பிரான்ஸ்ல அதை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா 1844 வந்து மார்ஸ், நான் வந்து சின்ன பையனா இருக்கும் 1980s கூட நான் வந்து எங்க ஊர்ல டெலிகிராஃபி உண்டு, டெலிகிராஃப் ஆஃபீஸ் உண்டு, தந்தி வரும், அந்த மாதிரி வாழ்த்து தந்தி வரும், சரி பேட் நியூஸ் வரும், இது எல்லாமே தந்திகள்ல தான் வந்த காலங்கள் உண்டு. 1980s வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 100 வருஷம் அந்த டெலிகிராஃப் ஆஃபீஸ் இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி ஒரு என்வரான்மெண்ட்ல தான் நம்ம இருந்தோம். ஒரு போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இருக்கும், அந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல தான் அந்த டெலிகிராஃப் ஆஃபீஸும் பக்கத்திலே இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு என்வரான்மெண்ட்ல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இருந்தோம். அதுக்கப்புறமா தான் இந்த டெலிகிராஃபுக்கே வந்து 1858 அண்டர் சி கேபிள் போட்டு பிரிட்டனையும் அமெரிக்காவையும் அவங்க வந்து கனெக்ட் பண்றாங்க. அப்பதான் வந்து டெலிகிராஃப் வந்து குளோபல் ஆகுது ஸ்லைட்டா. திருப்பி 1970 அலெக்சாண்டர் கிரஹாம் 76 அலெக்சாண்டர் கிரஹாம்பெல் டெலிஃபோனை வந்து கண்டுபிடிக்கிறார். இப்போ நார்மல் நம்ம ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அந்த டெலிஃபோன் தான் யூஸ் பண்ணோம். இப்போ அதை ரொம்ப ப்ரெடாமினண்டா யூஸ் பண்றது இல்லை இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்த பிறகு. பட் அந்த மெக்கானிக்கல் டெலிஃபோன் வந்து அலெக்சாண்டர் கிரஹாம்பெல் யூஸ் பண்ணது கிட்டத்தட்ட 100 வருஷம், நம்ம 100-120 வருஷத்துக்கு நம்ம அதை யூஸ் பண்ணோம். அந்த இது இருந்துச்சு. முதல்ல வந்து அந்த டெலிஃபோன்ஸ் வந்து எண்ட் டு எண்ட், ஒரு வீட்டுக்கும் இன்னொரு வீட்டுக்கும் உள்ள கனெக்ஷன் ஒரு ஆஃபீஸ்க்கு இன்னொரு ஆஃபீஸ்க்கு தான் வந்து இனிஷியல் டேஸ்ல இருந்துச்சு. அந்த டைம்ல தான் ஆட்டோமேட்டிக் டெலிஃபோன் சுவிட்ச் கண்டுபிடிச்சாங்க. நீங்க உங்க ஆஃபீஸஸ்ல வந்து PABXன்னு இருக்கும், ஆட்டோமேட்டிக் பிரைவேட் எக்ஸ்சேஞ்ச் பேரு, சாரி. ஸோ இது வந்து மெக்கானிக்கலா 1791 கண்டுபிடிச்சாங்க. ஒரு லைன் வந்துச்சுன்னா ஒரே லைன்ல 2-3 பேரை கனெக்ட் பண்ணிடுவாங்க அட் த சேம் டைம்ல மாத்தி மாத்தி. ஸோ அதுதான் வந்து எக்ஸ்சேஞ்சுன்னு பேரு. நம்ம ஊர்ல நிறைய டெலிஃபோன் எக்ஸ்சேஞ்ச் பார்த்துருப்பீங்க. அது எல்லாமே வந்து என்ன அப்படின்னாச்சுன்னா ஒரு இடத்துல இருந்து இன்கமிங் கால் வந்துச்சு, இன்னொரு இடத்துக்கு போகுது அப்படின்னாச்சுன்னா அந்த இதை வந்து கனெக்ட் பண்ணி கொடுக்கறது தான் எக்ஸ்சேஞ்ச். ஸோ அந்த டெக்னாலஜி வந்து 1891 வந்துச்சு. இப்போ அது ப்ரெடாமினண்டா எல்லாமே வந்து கம்ப்யூட்டரைஸ்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்படி அது வந்து அப்புறமா கோஆக்சியல் கேபிள் அது வந்து வருது, மைக்ரோவேவ் டெவலப்மெண்ட் நடக்குது. 1956 தான் இன்டர்நேஷனல் டைரக்ட் டயலிங் கான்செப்ட் உள்ள வருது. அப்புறமா தான் டெலிஃபோன் வந்து குளோபல் ஆக ஆரம்பிக்குது. அது வரைக்கும் அது ஒரு ரீஜனல் யூசேஜ்ல தான் இருந்துகிட்டு இருக்குது, இப்படி போயிட்டு இருக்குது. அப்புறமா வந்து சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன் 1969 இன்டர்நெட் டெவலப்மெண்ட். இந்த இன்டர்நெட் டெவலப்மெண்ட் வந்து யூஎஸ்ல வந்து ஒரு
காலேஜஸ்ல வந்து ஒரு 4 கம்ப்யூட்டர்ஸை கனெக்ட் பண்ணி தே ட்ரைட் டாக்கிங் டு ஈச் பிட்வீன் த கம்ப்யூட்டர்ஸ். இப்படி ஒரு 1969ல வந்து ஒரு காலேஜில் வென் தே ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங், அது வந்து ப்ரிடாமினண்டா இப்போ வந்து சொசைட்டிக்குள்ள வந்து வந்திருக்குது. இப்படிதான் வந்து 1969ல வந்து அந்த இன்டர்நெட் டெவலப் ஆயிருக்குது. 1973ல நம்ம செல்லுலார் மொபைல் ஃபோன்ஸ் வந்து டெவலப் ஆயிடுச்சு. இந்த இப்போ செல்லுலார் மொபைல் ஃபோன் இஸ் அ ப்ரிடாமினன்ட் டெக்னாலஜி. வேற ஒண்ணுமே இல்லை, ஒவ்வொரு டவரும் ஒரு செல். அப்படி ஒரு 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 கண்ட்ரி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த என்டையர் கண்ட்ரி வில் பி டிவைடட் இன்டு நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் அண்ட் ஈச் செல் வில் ஹேவ் ஒன் செல்லுலார் டவர். வித் தட் த டிவைஸ் வில் பி ட்ராக்ட் அண்ட் த கம்யூனிகேஷன் லிங்க் வில் பி எஸ்டாப்ளிஷ்ட். இதுதான் வந்து செல்லுலார் மொபைல் ஃபோனோட ஒரு டெக்னாலஜி. அது வந்து 1973லே வந்துருச்சுது. அது வந்து காருக்கும் இடையில தான் முதல்ல யூஸ் பண்ணாங்க, டு பிட்வீன் மொபைல் கார்ஸ். அதுக்குள்ள ஒரு ஹேண்ட் ஃபோன் யூஸ் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணது. தென் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது மறுவி நவ் வாட் எவர் வி ஆர் ஹேவிங் டுடே ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் வரைக்கும் வந்து நிற்குது. ஸோ இந்த இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவல்யூஷன் ஆஃப் மொபைல் கம்யூனிகேஷன். நம்ம வந்து டுடே வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் 4G அண்ட் டுமாரோ வி ஆர் கோயிங் டு டாக் அபவுட் 5G ஆல்சோ. இப்படிதான் அந்த ஜி ஜென்ரேஷன்ஸ் அப்படின்னு நடக்குது. 1970ஸ்ல 1G அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டுக்குள்ள ஆரம்பிக்கிறாங்க. இதுல வந்து நீங்க வந்து உங்களுக்கு இப்போ நீங்க வந்து இன்டர்நெட் டேட்டா எடுத்தீங்கன்னா தெரியுது என்ன ஸ்பீட்ல வருது. 1 Gbpsல கிடைக்குது, 500 Gbpsல நாங்கள் உங்களுக்கு தாரோம் ஸ்பீடு சொல்லுவாங்க ஹூவர் த சர்வீஸ் ப்ரொவைடர். அதுதான் இந்த ஜில வந்து ஒவ்வொரு ஜிக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ், மேஜர் டிஃபரன்சஸ் நீங்க பார்க்கலாம். முதல்ல 2 kbps ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் இருக்கும் அந்த ஸ்பீடு. ஸோ உங்களால நீங்க வந்து ஏதாவது மொபைல் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ஸ்லோவரா இருக்கும். ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த ஜென்ரேஷன்ஸ் மூவ் ஆக இந்த ஃப்ரீக்வன்சிஸை வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணி தே ஆர் இன்க்ரீசிங் த ஸ்பீட் ஆஃப் தி கம்யூனிகேஷன் பிட்வீன் 2 டிவைசஸ். கடைசியில் இப்போ 5G வந்து 1 Gbpsல நிற்குது. தட் இஸ் த ஹையஸ்ட் ஸ்பீட் வித் விச் தி கனெக்டிவிட்டி ஹேப்பன்ஸ். இப்போ கனெக்டிவிட்டி ஹேப்பன்ஸ் என்னச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபோன் சுத்தாது, இட் வில் பி ஃபாஸ்டர், டவுன்லோடிங் ஈஸியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் ஒரு காமன் மேன் வில் யூஸ் இஸ் வெரி ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அது பார்க்க, அந்த ஸ்பீடு இருக்கிறதுனால. ஸோ இது இந்த ஸ்லைட் ஐ தாட் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ ஹவ் தி 1G 2G 3G 4G மைக்ரேஷன்ஸ். அதே மாதிரி இந்த மொபைல் டெக்னாலஜியில் வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஐ வாண்ட் டு எக்ஸ்பிரஸ். முதல்ல ஒரு 10-15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி when mobile was launched there was 2 technologies, one is CDMA, another one was GSM. இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில பயங்கர போட்டி. கொரியன்ஸ் எல்லாருமே வந்து they were trying to develop CDMA technology and the other people were trying to establish GSM, global satellite module நினைக்கிறேன். So that one, இது வந்து கோட் டிவிஷன் மல்டிப்ளெக்சிங் ஆக்சஸ் அப்படிங்கிறது நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த ரெண்டு டெக்னாலஜிக்கு இடையில காம்படிஷன் இருந்துச்சு. இப்போ கடைசியில் சிடிஎம்ஏ வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து நம்ம இதில் இப்போ நம்மளோட மொபைல் டெக்னாலஜி ஃபுல்லாக பார்த்தீங்க அப்படின்னாச்சுன்னா ஜிஎஸ்எம்ங்கிற டெக்னாலஜியில தான் இருக்கும். பட் இந்த அப்படி ஜிஎஸ்எம்ங்கிற டெக்னாலஜிலாம் இப்போ வரைக்கும் மோஸ்ட்லி மொபைல் எல்லாமே வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்குது. ஸோ இது 5Gயோட ஒரு பெனிஃபிட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதான் டேட்டா டிராஃபிக் இந்த இடத்துல தெரியும். 7.2 எக்ஸ்ட்ரா பைட்ஸ் பெர் மந்த் போச்சுன்னா 50 எக்ஸ்ட்ரா பைட்ஸ் பெர் மந்த். ஒரு புரிதலுக்காக நான் இந்த ஸ்லைட போட்டேன். பீக் டேட்டா ரேட்ஸ் நிறைய இருக்கும். 1 Gbps இங்கே 20 Gbpsக்கு வந்து உங்களோட ஸ்பீட் இருக்கும். காமன் மேன் என்ன ஃபீல் பண்ணுவாங்க அப்படின்னாச்சுன்னா அல்ட்ரா ஹெச்டி மூவிஸ் கேன் பி டவுன்லோடட் இன் செகண்ட்ஸ். இன்னைக்கு மூவி டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு நிறைய நேரம் ஆகும். பட் 5G வரும்போது ப்ராபப்ளி வில் கெட் இட் இன் செகண்ட்ஸ். அண்ட் தீஸ் ஆர் ஆல் த வேரியஸ் இந்த ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் IoT இதெல்லாம் பேசும்போது ஸ்பீட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதில் வந்து இந்த 5G டெக்னாலஜி வில் பி ஹெல்பிங் தி பீப்புள். ஸோ திஸ் இஸ் 5G டெக்னாலஜி அண்ட் இட்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ். அண்ட் telecommunicationsல wide area network is very very important. ஏன்னா across globe is getting connected. ஸோ இது எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னாச்சுன்னா there are certain digital technologies, especially fiber communications தான் வந்து இப்போ ப்ரடாமினண்ட்டாக எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் எல்லா ரோட்ஸ்லேயும் வந்து ஃபைபர் பரி பண்ணுறாங்க. டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸில் வந்து OPGW அப்படிங்கிற ஒரு இதில் வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்லேயே ஃபைபரை வந்து இது பண்ணிடுவாங்க, டைப் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ வித் தட்
the wide area connectivity can be established. And local area network connectivity. இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து முன்னாடி நெட்வொர்க் கனெக்ட் பண்ணணும், உங்களோட கம்ப்யூட்டர் கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாச்சுன்னா ஈத்தர்நெட் கேபிளை கொண்டு கனெக்ட் பண்ணுவோம். ஈத்தர்நெட் கேபிள்லேயே வந்து ஃபர்ஸ்ட் காப்பர் இருந்துச்சு, அப்புறமா ஃபைபர் ஆச்சுது. அப்புறமா நம்ம வந்து வைஃபைக்கு சேஞ்ச் ஆனோம். அந்த லேண்ட் கேபிள் தேவையில்லை, ஆட்டோமேட்டிக்காக வைஃபை வந்து ஒரு ஃப்ரீக்வன்சியில் இதாகும். Now the latest technology is beam forming technique. அது வந்து 802 லைட் பேஸ்ட் ஒரு கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம். டிவைஸ் டு டிவைஸ் கனெக்ஷன் இருக்கும். இப்போ வைஃபை வந்து எல்லாருக்கும் அது வந்து ஒரு ப்ராட்காஸ்டிங் நேச்சர்ல இருக்கும். நீ வைஃபை பார்த்தீங்கன்னா யாருனாலும் போய் கனெக்ட் பண்ணிடலாம். பட் இங்கே பீம் ஃபார்மிங் டெக்னாலஜியில் வந்து எந்த டிவைஸ்க்கு நீங்கள் கனெக்டிவிட்டி கொடுக்குறீங்களோ அந்த டிவைஸ்க்கு தான் அது கனெக்ட் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜி இஸ் நவ் கம்மிங் அப் அண்ட் இட் வில் பி ஷார்ட்லி அவைலபிள் இன் ஆல் தி மொபைல் ஃபோன்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸ். இப்போதைக்கு வைஃபையோட நம்ம இருந்துகிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ தென் ரீசெண்ட் திங் இஸ் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ். இதுக்கு முன்னாடி இன்டர்நெட் அப்படின்னு நம்ம யோசித்த உடனே கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாம் கனெக்ட் ஆகி இருக்கு. குளோபல்ல இருக்கிற இப்போ என்னோட கம்ப்யூட்டர் இஸ் கனெக்டட் டு யுவர் கம்ப்யூட்டர்ஸ். ஸோ தட்ஸ் அன் இன்டர்நெட். தட்ஸ் அ நெட்வொர்க் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அப்படின்ட்டு முதல்ல இன்டர்நெட்டை நம்ம எல்லாரும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம். இப்போ இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா எந்த டிவைஸ் ஹியூமன் யூஸ் பண்ற எல்லா டிவைஸ்குள்ளேயும் நம்ம வந்து ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலரோட நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணலாம். அதை அந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் will operate that particular மிக்சி ஓடிட்டு இருக்குதுன்னு வச்சுடுங்க. அந்த மிக்சி ஓடிட்டு இருக்கிறத வந்து ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் வச்சு நீங்க இங்க இருந்தே கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம், மிக்சி ஆன் பண்றதோ ஆஃப் பண்றதோ. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து சின்ஸ் இட் இஸ் அன் ஐடி, இட்ஸ் அ கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி, everything can be connected. Every human usage devices can be connected by communications. ஸோ அப்போ வந்து எல்லாமே திங்ஸ், நார்மலாக திங்ஸ்னா பிசிக்கல் திங்ஸ் தான் சொல்கிறோம். அந்த திங்ஸ் எல்லாமே கேன் பி கனெக்டட் பை தி நெட். அதுதான் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் அப்படிங்கிறோம். ஸோ அதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். அதுதான் போடுறேன். நெட்வொர்க் ஆஃப் ஸ்மார்ட் டிவைசஸ். என்னென்னலாம் வந்து ஸ்மார்ட் டிவைசஸோ கம்யூனிகேஷன் இருக்குதோ அதெல்லாம் கேன் பி கனெக்டட். ஃபர்ஸ்ட் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னா, ஒரு கொக்கோகோலா வெண்டிங் மிஷின் ஒரு கார்னிகா மெலன் யூனிவர்சிட்டியில வந்து ஒரு இடத்துல இருக்குது. அது ஒரு ரிமோட் பிளேஸ்ல இருந்து இதுல வந்து ஒரு சின்ன கண்ட்ரோலர், மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் போட்டு அந்த இடத்த, அந்த மெஷினை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அங்க ரிமோட்ல இருந்து தே ஹேவ் டேக்கன் தி இன்வென்ட்ரி. எத்தனை கொக்கோகோலா டப்பா உள்ள இருக்குது, எவ்வளோ டெம்பரேச்சர்ல இருக்குது அப்படிங்கிற எல்லா டேட்டாவையும் அவங்க ரிமோட்ல இருந்து தே ஹேவ் டேக்கன் இட். ஸோ இப்படிதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அந்த இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க, சின்ன ஒரு அப்ளிகேஷன்ல இருந்து. பட் இண்டஸ்ட்ரியல்ல நீங்க வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஆர் அதுல வந்து நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம். பட் ப்ரிடாமினன்ட் சொசைட்டிக்குள்ள வந்து இந்த இது வர்றது வந்து நேம் வந்து இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ்ல தான் வருது. 1982ல ஸ்டார்ட் ஆகுது. பட் ப்ரிடாமினன்ட்ல இப்போ வந்து திஸ் வில் பி அப்ளிகபிள் இன் த ஹோம்ஸ். ஸ்மார்ட் ஹோம் நம்ம பேசும்போது நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ஏர் கண்டிஷனிங், மியூசிக், குக்கிங், everything can be controlled with one kind of a device. ப்ராப்ளி உங்க செல்போன் ஒரு ஆப் எழுதி அதுல இருந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க. ஸோ வீட்டில் இருக்கிற எல்லா திங்ஸும் கேன் பி கண்ட்ரோல்டு. ஸோ இதுதான் வந்து ஃபண்டமெண்டலி இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ். நவ் தட் கேன் பி யூஸ்ட் ஃபார் எல்டர்லி கேர், மெடிக்கல்ல யூஸ் பண்ணலாம், டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஈவன் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்ல கூட இப்போ வந்து வெஹிக்கிள் ட்ராக்கிங் இஸ் நார்மல். நம்ம வண்டி அனுப்பிச்சு விட்டுட்டு வண்டி எங்க போயிட்டு இருக்குங்கிறத ட்ராக் பண்ணுவோம். அது கூட கிட்டத்தட்ட கைண்ட் ஆஃப் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் தான். அக்ரிகல்ச்சர், இப்படி எல்லா ஃபேசிட்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் லைஃப்லையும் the internet of things will come into the picture in the future. So இதுதான் வந்து internet of things. And now probably we'll move on to even 5G to 6G, wherein the speeds of the communications will be very, very faster. So with this I will stop the telecommunication topic. I try to touch upon the few points. Now almost the time is also over. So first we saw automobile engineering, how it started and what are the developments like EV. Then we gone to the power engineering, wherein how it started, the power generation. Then we ended up with renewable solar and distributed generation. In telecommunication engineering, we saw how it got developed with the telegraph and then ending with the 6G communications. I think with this I will end my speech and I will give it to the forum. Thank you. Thank you so much, sir.
ஜஸ்ட் ஒரு 2 minutes வெயிட் பண்ணுவோம் சார். ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கான்னு பார்ப்போம். கண்டிப்பா. And then we'll move on to the vote of thanks. மிஸ்டர் அருணா மாணிக்கவாசகம், நீங்க உங்க கேள்வியை கேட்கலாம். ஒரு கொஸ்டின் லக்ஷ்மண் சின்னசாமி, how about the radiation in 5G 6G will affect the human அப்படின்ட்டு QAல கேட்டிருக்காரு. ஆமா சார், QAல. ஓகே, அதை ஆன்சர் பண்ணுங்க. அதுக்குள்ள அவர்கிட்ட பார்ப்போம் சார் திரும்பி. Yeah, okay. See, especially radiation, any G, 1G or 2G, 3G பார்த்தீங்க அப்படின்னாச்சுன்னா எல்லாமே எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் தான். ஆல் கம்யூனிகேஷன்ஸ் நம்ம ப்ரிடாமினண்ட்டாக இருக்கிறது வந்து எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் சிக்னல்ஸில் தான் நம்ம வந்து சென்ட் பண்ணுறோம். இதோட எஃபெக்ட்ஸ் ஆன் ஹியூமன் பீயிங்ஸ், அது வந்து தேர் வில் பி சம் எஃபெக்ட். நீங்கள் வந்து கூட நிறைய பேர் சொல்ல கேள்விப்பட்டிருக்கலாம், நீங்கள் ஏன் பாக்கெட்டில் போடாதீங்க உங்களோட செல்ஃபோனை அப்படிம்பாங்க. ஏன்னா நம்மளோட பாக்கெட் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் தான் இருக்கும், அங்கே தான் ஹார்ட் இருக்கும். அதனால வந்து ஏதாவது அஃபெக்ட் பண்ணிடக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காக. பட் டெஃபினட்டாக தேர் வில் பி சம் இஃபெக்ட் ஆன் த ஹியூமன் பீயிங். தெர் ஆர் ஸ்டடீஸ் ஆன் ஹவு எந்த அளவுக்கு அந்த வீரியம் இருக்குது அப்படிங்கிற ஸ்டடீஸ் நிறைய ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் போட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கிறாங்க. இது மெஷரபிளாக சிலர் போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க, நான் சில பார்த்துருக்கிறேன். பட் கண்டிப்பாக தேர் வில் பி அன் இம்ப்ளிகேஷன். ஸோ வெதர் இட் இஸ் 5G ஆர் 4G ஆர் 6G, எது இருந்தாலும் இட் இஸ் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன். தேர் வில் பி அ side effect on the human beings because of this usage of the especially devices. ஆனால் நீங்கள் வந்து ஜென்ரலாக வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது. ஈவன் லைட்ஸ் ஆர் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் தான். பட் இந்த யூனிவர்ஸில் வந்து எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் இருக்கும். பட் when you receive it in a particular device in a very concentrated way and hold it very close to your body, there will be a effect. We cannot discount that, definitely. So there is an effect. Hope I answer. Question and answer liye sir. Mr. Segu Yusuf ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காரு. Could you please explain a bit about space communication? Okay. See, satellites வந்து predominantly being used for communication and நீங்க IRS satellites பத்தி படிச்சிருப்பீங்க. remote sensing satellites அப்படின்ட்டு பேசுவோம். Indian remote sensing satellites. இது எல்லாமே வந்து நீங்க வந்து டெலிவிஷன்ஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ப்ராட்காஸ்டிங்க்கு எல்லாம் முதல்ல யூஸ் பண்ணாங்க. அப்லிங்கிங் அண்ட் டவுன்லிங்கிங்லாம் வந்து சேட்டலைட்ஸ் வச்சு நடக்கும். இன்னும் அதாவது ஃபைபர்ல வந்து கம்யூனிகேட் பண்ண முடிஞ்ச அந்த பேண்ட்விட்த் வந்து சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன்ஸ்ல அவங்களால பண்ண முடியல. there are some limitations for in satellite communications, but certain areas military பர்பஸ்க்காக சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணாங்க. ஏன்னா வேற யாரும் அதை வந்து பிரேக் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதுனால. ஸோ இந்த விதமான ஸ்பேஸ் கம்யூனிகேஷன் அப்படிங்கும்போது இட் இஸ் பேசிக்கலி சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன். இட் இஸ் தேர் இன் யூஸ், பட் இன் பர்டிகுலர் டொமைன்ல மட்டும் அதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. காமன் யூசேஜுக்கு நம்மளுக்கு வரல. பட் ஒரு இடத்துல ஒரு பாயிண்ட், நம்ம யூனிவர்சல் டைம் சின்க்ரனைசேஷன் நீங்க ஐடில இருந்தீங்கன்னா தெரியும். இது வந்து இட்ஸ் யூஎஸ்ல வந்து ஒரு 14-20 சேட்டலைட் இருக்குது. இது எல்லாமே டைம் சின்க்ரனைஸ் பண்ணி எல்லா இடத்துக்கும் டைம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்குது. நீங்க வந்து அது வந்து இட் வில் பி யூஸ்ட் ஃபார் சின்க்ரனைசிங் த டேட்டாஸ் அண்ட் சிக்னல்ஸ் வந்து அக்ராஸ் குளோப். ஸோ அதெல்லாம் வந்து சேட்டலைட்ல கம்யூனிகேஷன்ஸ் அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ அந்த விதமான ஒரு பர்டிகுலர் டொமைன்ல the satellite communications or space communications are being used. Mr. Aruna Manikavasagam வந்து chatல கேட்டிருக்கிறாரு, why in India electronic components have not been manufactured? Electronics components, Coimbatore and Bangalore, you can see a lot of chip manufacturers and electronics manufacturers. The industry வந்து எந்த சைஸ்ல இருக்குது அப்படின்னா மேபி கம்பேர்ட் டு சைனா வந்து நிறைய எலக்ட்ரானிக்ஸ் காம்பனன்ட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணாங்க. பட் அந்த அளவுக்கு இந்தியாவில் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் வந்து நடக்கல. ப்ராபப்ளி கவர்மெண்டோட இன்சென்டிவ்ஸ் ஆர் கவர்மெண்டோட சப்போர்ட், otherwise இந்த சைடில் வந்து business people who take up that initiative, they were very slow. But இருந்துச்சு, பட் இருக்கலன்னு சொல்ல முடியாது. பட் there are a lot of electronics manufacturing being done in India. Predominantly ஹொசூர்க்குலாம் வந்தீங்கன்னா தெரியும், ஹொசூர், பெங்களூர்,
கோயம்புத்தூர் இதெல்லாம் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் பெல்ட் wherein electronic components are being manufactured. Thank you, sir. One more question from Mr. Jaykumar. Can you please update some developments on the latest electric batteries used in electric cars and whether India is geared up now to cater such requirements? Yeah, batteryல வந்து மூணு டெக்னாலஜி தான். ஒன்று வந்து ஆசிட் பேட்டரிஸ், லெட் ஆசிட் பேட்டரிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். நம்ம ப்ரெடாமினண்டா நம்ம ஆட்டோமோட்டிவ் பேட்டரி கூட லெட் ஆசிட் தான். இன்னொன்று வந்து ஆல்கலைன் பேட்டரி, இன்னொன்று லித்தியம் அயான் பேட்டரி. இப்போ நம்ம இவி கார்ஸ்லாம் வந்து ஏன்னா இது வந்து நேசன்ட், இப்போ தான் வந்து ஒரு குழந்தை பருவத்தில் இருக்கிற ஒரு டெக்னாலஜின்னு சொல்லலாம். இன்னும் மெச்சூர் ஆகி அது வந்து மாசா வந்து மேனுஃபேக்சர் ஆகலை. ஸோ அந்த பேட்டரியில் வந்து இப்போதைக்கு ரெண்டே டெக்னாலஜி. ஒன்று வந்து லெட் ஆசிட், அந்த பேட்டரிஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இன்னொன்று லித்தியம் அயான் பேட்டரிஸை யூஸ் பண்ணி தே ஆர் ட்ரைங். ப்ரெடாமினன்ட்லி இட் இஸ் லெட் ஆசிட் பேட்டரி தான் இப்போதைக்கு. What is India's preparation on such batteries and charges for such batteries, sir? ஒரு அதே கேள்வி கேட்டிருக்காரு. இந்தியாவில் நிறைய மேனுஃபேக்சரர்ஸ் இருக்காங்க. எக்ஸைடு இருக்குது, ஆம்கோ பேட்டரிஸ் இருக்குது, சாப் நைஃப் ஹெச்பிஎல் நைஃப்னு ஒரு மேனுஃபேக்சரர் இருக்காங்க. இண்டஸ்ட்ரியல் பேட்டரி நம்ம கண்ட்ரியில் சப்ளை பண்ணுற எல்லாருமே வந்து வில் பி ஏபிள் டு டூ திஸ் பேட்டரி. இட் இஸ் டெக்னாலஜி வைஸ் இட் இஸ் நாட் தட் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் தி அதர் பேட்டரிஸ். அதனால வந்து இந்தியாவில் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் ஒரு 5-6 மேனுஃபேக்சரர்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு இருக்கிறாங்க who can manufacture batteries. இது வந்து it can be charged with the same DC chargersங்களா இல்ல it's with some new technology, sir? Same DC chargers தான். Fundamentals are the remaining the same. பேட்டரியை வந்து பேட்டரி சார்ஜஸ் வச்சு தான் அவங்க சார்ஜ் பண்ணி ஆகணும் சார்ஜஸ். பட் the fast charging is the issue. Normally, I am a substation engineer. So when I use the substation, அந்த பேட்டரி வந்து ரீசார்ஜ் பண்ணணும்னா ஒரு கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்சார்ஜ் ஆகிடும், 5 மணி நேரத்தில் டிஸ்சார்ஜ் ஆயிரும். ஆனால் அதை சார்ஜ் பண்ணணும்னா 8 மணி நேரம் ஆகும். அந்த பேட்டரி ஒரு 200 AH 300 AH பேட்டரி நாங்கள் யூஸ் பண்ணோம். அப்படி பேட்டரி யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு 8 மணி நேரம் போட்டால் தான் அது வந்து ஃபுல் சார்ஜுக்கு போகும். ஆனால் அப்படி ஃபுல் சார்ஜுக்கு 8 மணி நேரம் போட்டுச்சுன்னா ஆட்டோமொபைல் அப்படி யூஸ் பண்ண முடியாது. அதான் சொல்ல 8 minutesல வந்து சார்ஜ் பண்ற சார்ஜர்ஸ் they have developed. ABB has come out with 8 minutes charger. So இந்த மாதிரி சில கம்பெனிஸ் they are already have products which can charge the batteries at a very faster rate. So products are available, but still improvements will be there. Or probably 1 minute, 2 minute, 3 minute charging. அதெல்லாம் வந்து future growthல இருக்கும். Okay. One more question from Mr. Segu Yusuf. In the microwave spectrum, how the frequency bands are allocated for communication? In the microwave spectrum. Basically, microwave towers பார்த்தீங்கன்னா 2 டிஷ் இருக்கணும். அந்த 2 டிஷ்ஷுக்கும் இடையில வந்து அந்த விசிபிலிட்டி இருக்கணும். விசிபிலிட்டி இருந்தால் தான் மைக்ரோவேவ் கம்யூனிகேஷன். நீங்கள் ஸ்பெக்ட்ரான் எடுத்தாச்சுன்னா இட்ஸ் லார்ஜ் ஃப்ரீக்வன்சி. நம்ம வந்து நம்மளோட எஃப்எம் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் இன் மெகாஹெர்ட்ஸ் 92.5 மெகாஹெர்ட்ஸில் இருக்கும். அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் போயிட்டு இன்னும் ஹையர் ஸ்பெக்ட்ரம் வரும்போது அதுதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து இப்போ ஆக்ஷன் நடக்குது இல்லையா. இப்போ ரீசெண்டாக கூட ஆக்ஷன் நடந்துச்சுது. ஐ திங்க் ஃபார் 4Gன்னு நினைக்கிறேன். 4Gக்கோ 5Gக்கோ நடந்துச்சு இந்தியாவில். அந்த மாதிரி அந்த ஸ்பெக்ட்ரத்தை வந்து they will give it to the telecommunication industries and those particular frequency will be used by that. இப்போ ஒரு எஃப்எம் வந்து 92.5 யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னாச்சுன்னா அந்த 92.5 வேற யாரும் யூஸ் பண்ண முடியாது. இட் இஸ் an agreement between it's an asset. So it is an agreement between the government and the user of the spectrum. So nobody else will be able to use it. If they are using it is legally a crime and they will be penalized. So அதனால வந்து it's a government's policy. The entire microwave spectrum வந்து it's a government asset. Government allocates the spectrum to particular people. Through that, government earns revenue out of it. Okay, sir. Any other questions you can pop on just for 2 minutes? Sure. Mr. Arunachalam இன்னொரு question கேட்டிருக்கிறாரு. Sir, robotics manufacturing industries are available in India or not? Robotics வந்து ஒரு சின்ன இன்னும் டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜில் தான் இருக்குது. இப்போ
நான் ஐ வாஸ் இன் ஏபிபி. ஏபிபியில் இருக்கும்போது ஒரு டிவிஷன் இந்தியாவில் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணாங்க. பட் அவங்களோட மேனுஃபேக்சரிங்லாம் இங்கே இல்லை. பட் ரோபோட்டிக்ஸ் மோர் ஆஃப் காலேஜ் அகாடமிக் இன்ட்ரெஸ்ட்ல தான் இன்னும் இந்தியாவில் இருந்துகிட்டு இருக்குது. பெரிய கம்பெனிஸ் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நான் பார்க்கல. அதர் தென் ஏபிபி அண்ட் சீமென்ஸ் ஆல்சோ ஆர் இந்த பிக்சர் நினைக்கிறேன். பட் மோஸ்ட்லி இந்தியாவில் வந்து அகாடமிக் சைடில் தான் நிறைய ரோபோட்டிக் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துகிட்டே இருக்குண்ணா. தட்ஸ் இன் எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு. பட் ஐ டோன்ட் ஹேவ் மச் ஐடியா அபவுட் ரோபோட்டிக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி. ஓகே. Any more questions? Yes, one more question from Mr. Segu Yusuf. Does IoT be used in India other than hospitality industries? Yeah, கண்டிப்பா. See, especially இன்டர்நெட், மொபைல்ஸ், ஐஓடி இது எல்லாமே வந்து இந்தியா எங்க அக்ராஸ் குளோப் ஒரே நேரத்தில் தான் நடக்கும். நீங்கள் இப்போ வந்து சில ஃபோன்ஸ் வந்து யூஎஸ்ல தான் இன்ட்ரடியூஸ் ஆயிருக்குது, இங்கே இன்ட்ரடியூஸ் ஆயிருக்கிற காலங்கள்லாம் வந்து மாறி போச்சுது. இப்போ யூஎஸ்ல ஒரு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அது இன்னைக்கு இந்தியாவிலையும் கிடைச்சிக்கிட்டு தான் இருக்கும், அக்ராஸ் குளோப் கிடைக்கும். அதுதான் இப்போதைக்கு உள்ள ஒரு நாம். அதனால ஐஓடி வந்து இட் இஸ் ஆல்ரெடி அவைலபிள் இன் மோஸ்ட் ஆஃப் த இப்போ அப்ஸ்கேல் ரெசிடென்சஸ் ஆர் ஃபிளாட் ப்ரொமோட்டர்ஸ் எல்லாம் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னு தே ஆர் செல்லிங் ஸ்மார்ட் ஹோம்ஸ் ஈவன் இன் சென்னை. ஸோ அதில் வந்து வாட் எவர் இஸ் அவைலபிள் இந்த இண்டஸ்ட்ரி சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் வச்சு ஐஓடி கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க. இப்போ வந்து நான் பார்த்துருக்குறேன் ஏர் கண்டிஷனிங் கண்ட்ரோல் எஸ்பெஷலி அது எல்லாமே வந்து ஒரு ஐஓடி கைண்ட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் தான், அதுலலாம் வந்துருச்சுது. ஸோ ஐஓடி இஸ் ஸ்டார்டட் இன் இந்தியா. ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி இண்டஸ்ட்ரீஸ் தவறுன்னு சொல்ல முடியாது, பட் ஐஓடி முதல்ல ஹோம்ஸில் தான் நிறைய வரும் உள்ள. அதுக்கு பிறகு தான் அது வந்து ஹாஸ்பிட்டல் இண்டஸ்ட்ரிக்கு போகணும். ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி இண்டஸ்ட்ரிங்கிறது வந்து நீங்கள் ஹோட்டல்ஸ் அந்த மாதிரி அங்கே டெஃபினட்டாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஐஓடி. பிகாஸ் இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஸ்மார்ட் ஹோம் மாதிரி தான், அது ஸ்மார்ட் ஹோட்டல்ஸாக இருக்கும். ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி இண்டஸ்ட்ரீஸில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. So one more interesting question from Mr. Ramamurthy. Is it 5G affecting human being or not? But normally அது ஒரு மித் போயிட்டு இருக்கு, 5G வந்து it is affecting human health அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So is it so ன்னு கேட்டிருக்காரு. அதான் ஜி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னாச்சுன்னா இட் இஸ் ஆல்வேஸ் டிபெண்டிங் அப்பான் தி ஃப்ரீக்வன்சி. அந்த எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரத்தில் உள்ள ஃப்ரீக்வன்சியை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க பண்ணுறாங்க. ப்ராட்பேண்டில் வரும்போது எவ்வளோ நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜிக்குள்ளே போனீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜியில் வந்து பேக்கெட் ஸ்விட்சிங்னு ஒரு பிரின்சிபல் உண்டு. ஒரு சின்ன ஒரு ஃப்ரீக்வன்சிக்குள்ள எவ்வளோ டேட்டாவை உள்ள வந்து உள்ள வந்து பேக் பண்றீங்க அப்படிங்கிறதுல தான் வந்து அது ஐடியா இருக்குது. ஸோ இந்த 5Gக்கும் 4Gக்கும் இடையில வந்து நம்ம எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் ஆர் ஃப்ரீக்வன்சி படி பார்த்தீங்க அப்படின்னாச்சுன்னா there is no much difference. அதாவது ஃப்ரம் த பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் ஹியூமன் அஃபெக்ட் பண்ணுமா அஃபெக்ட் பண்ணாதான்னு பார்த்தாச்சுன்னா 4G அஃபெக்ட் பண்ணிச்சுன்னா கண்டிப்பாக 5G அஃபெக்ட் பண்ணும். ஏன்னா இந்த மூலப்பொருள் வந்து சேம் தான். ஒன்று இதில் வந்து கான்சென்ட்ரேட்டடாக இருக்குது, இதில் கொஞ்சம் லெஸ் கான்சென்ட்ரேட்டடாக இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு புரிதலுக்குள்ள தான் நம்ம போகணும். அதனால வந்து எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன்ங்கிற ஆஸ்பெக்ட்ல இருந்து that will have some effect on the human being. So which means அப்போ generation increase ஆக there will be some effect. அப்போ 6G போச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் எஃபெக்ட் இருக்கும் அப்படி தான் சொல்றீங்க இல்லையா? Because of the intensity. இல்லை, எனக்கு அது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக நான் வந்து எஸ்ன்னு சொல்ல முடியல. ஏன் அப்படின்னு ஆச்சுதுன்னா அதான் அந்த ஃப்ரீக்வன்சிஸ் ஆர் த சேம். இந்த ஃப்ரீக்வன்சி அஃபெக்ட் பண்ணிச்சுன்னா அந்த ஃப்ரீக்வன்சி அஃபெக்ட் பண்ண தான் செய்யும் எல்லாரையுமே ஹியூமன் பீயிங். அதனால வந்து 5G 6G போக போக நம்மளுக்கு வந்து கான்சென்ட்ரேஷன் கூடுதா இல்லையாங்கிறது வந்து இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். பட் வெதர் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் அஃபெக்ட்ஸ் ஹியூமன் பீயிங் ஆர் நாட் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அஃபெக்ட் பண்ணும். அதோட கான்சென்ட்ரேஷன் கூடுமா அப்படிங்கிறது வந்து level of effect கேக்குறது. level of effect will be based on the concentration. சான்சஸ் இருக்குது, we cannot discount it. பட் இன்னும் நான் தான் சொல்றேன், இது வந்து people are studying that.
என்ன ஹியூமன்ல எவ்வளோ அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் போட்டுட்டு இருக்கிறாங்க. பட் இது ப்ரூவனா வந்து வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனோ அந்த மாதிரி ஒரு வேர்ல்டு பாடி வந்து எஸ் 5G இஸ் அஃபெக்டிங் திஸ் மச் அப்படின்ட்டு டிக்ளேர் பண்ணலை. அதனால வந்து நம்ம வந்து ஆத்தென்டிக்கா வந்து நம்ம அதை வந்து சொல்றது வந்து கஷ்டம். Sure. One more question. It's a general question. How is the future for electronics and communications engineer? அவங்களுக்கு தான் பிரைட் ஃபியூச்சர் இருக்குது. ஏன் அப்படின்னாச்சுன்னா எல்லாமே எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் தான். ஈவன் நான் வந்து நான் பேசிக்கலி ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர். நான் சப்ஸ்டேஷன்ஸ் பண்ணுறோம். ஆனால் சப்ஸ்டேஷனில் இன்னைக்கு வந்து ரிலேஸ், ஸ்கேடா, சப்ஸ்டேஷன் ஆட்டோமேஷன் சிஸ்டம், FOT கம்யூனிகேஷன், இது எல்லாமே வந்து இஸ் ஃபார் தி எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியர்ஸ். நம்ம இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங். ஸோ ஆல் ரீசன்ட் டெவலப்மெண்ட்ஸ், எலக்ட்ரிசிட்டி இஸ் அ மெச்சூர்டு டெக்னாலஜி. 100-200 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ளது நாங்கள் இன்னும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் அ மெச்சூர்டு டெக்னாலஜி. சிவில் இன்ஜினியரிங் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் அ மெச்சூர்டு டெக்னாலஜி. இப்போ இந்த டெக்னாலஜிக்கு மேலே ஒரு லேயராக வந்து உட்கார போகிறது வந்து ஐடி, இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி. அதில் வந்து பிளேயர்ஸ் யாராக இருப்பாங்க அப்படின்னாச்சுன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியர்ஸ் predominant role they will play. So there's a bright future for electronics and communication engineering. Okay, sir. Thank you. I think we will wind up this question and answer session. Okay. Thank you so much, and just wait for the vote of thanks from our side. Sure. Thank you. Thank you, Mr. ANGELSON Rajeshkumar. That was a very interesting and informative presentation. I'm sure it will be of very valuable use to many of our budding engineers who have recently graduated and are currently working here in Kuwait. We thank you for your time and all the valuable information. Thank you.